Hello, good evening students. Don't get surprised. Mrityunjay sir classot moi ki kori asu. Okay, surprise hobo lagi ekku nai. Just tomalogor kane eta message eta ase. Hekane sir ahar agot moi ahisu. So Mrityunjay sir will be taking your class shortly. Aji geography kiba geomorphology earthquake or topic ase, but moi geography nopoha baru. Tomalogor message hoy regarding je ohakali, that is tomorrow. To sabo paisa na nai tomaloke. Hopefully it is clear. Yes, tomorrow, that is 28th of December, from 7 p.m. onwards, you will be having a seminar. Not only crash course students, everyone. For everyone, there is a seminar which will be conducted by our founder and director Shri Rajdeep Lekharu sir. So where they will be talking about the tips and tricks, what are the flaws, what are the wrongdoings we do in the preparation of civil services. Also, sir will talk about prelims, how you will appear and prepare yourself for the preliminary examination that is to be held in March. Okay, so hetur eta webinar hobo. So etu ami bhabisilu je Google Meetot korim neki platform eta lom, but we have decided ki we will make it open for everyone, and you students can join the webinar. Everyone can join the webinar in YouTube live from 7 p.m. onwards. ठीक है से ओहा काइले. But now you will be questioning sir ओहा काइले class 2 নহबो नेकी. जे कालिर जोंटो आमार geography class আছে from 7 p.m. हेतु নহबो नेकी तो होबो. But tate olop timing or olop changes আছে. Tomorrow your geography class is scheduled at 5:30 p.m. Okay, kalir class to geography class to olop agote hoba, that is 5:30 p.m. 5:30 p.m. pora sir Mrityunjay sir geography class to koribo. After that you will be having a seminar with Rajdeep sir. Then again you will be having the next class. All right. So hopefully tumalage jana je aji Mrityunjay sir geography class or pisot tumalakor Indian economy start hobo with me. So aru besi deri nokoru, besi kotha napatu, mur classot moi besi ke kotha patim. So now I will be handing over the microphone to Mrityunjay sir, and shortly within 2-3 minutes sir will be starting your class. Thank you so much.
Hello, I hope everybody is fine. So bhale asa. So আজি আমাৰ class third class of geography module. So আমি আজি geomorphology যোনটো earthquake chapter হেতু আৰম্ভ কৰিব গৈ আছো. So let's begin with today's class. So আজি আমি কৰিব গৈ আছো earthquake. So what is an earthquake? অসমীয়াত যোনটো আমি ভূমিকম্প বুলি কওঁ. So earthquake is বহুতে জানো আমি কি হয়, কি প্ৰকাৰৰ আছে, কিমান কি কাৰণৰ কাৰণে ভূমিকম্প হয়, এই গোটেই দিশখিনি আমি অলপমান ভালকৈ চাওঁ. ফ্ৰম প্ৰিলিমছ পইণ্ট অফ ভিউ অলপমান মেইনছৰ আস্পেক্টটো টাচ কৰিম, বাট মেইনলি আমাৰ এইটো ক্ৰেছ কৰ্চৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ফেক্সুৱেল আস্পেক্টখিনি অলপ আমি বেছিকৈ চাম. তো চিম্পল ডেফিনেশ্যন এটা কি হ'ব পাৰে? ইট ইজ এ ভাইব্ৰেশ্যন অফ দ্য আৰ্থ ছাৰ্ফেচ কজ বাই ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ অফ দ্য ইলাষ্টিক ইকুইলিব্ৰিয়াম অফ দ্য ৰকছ at or beneath the earth's surface. So what it is a vibration of the earth's surface. যোনটো আমাৰ পৃথিৱীত সাৰফেসত যোনটো এটা ভাইব্ৰেশন হয়, যোনটো এটা কম্পাউণ্ড হয়, সেইটো এটা মেজাৰমেণ্ট, সেইটো আমি ৰেকৰ্ড কৰোঁ, আৰু সেই ৰেকৰ্ডেড ভাইব্ৰেশন যোনটো আমি আৰ্থকুৱেক বুলি কওঁ, প্ৰচেছটো যোনটো এইটো দিছ ইজ কল্ড এজ চিছমিচিটি. চ' ইয়াতে আমাৰ ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ এটা ক্ৰিয়েট হয়, আৰু সেই ডিষ্টাৰ্বেঞ্চটো propagate হয় in the form of waves. Elastic equilibrium যোনটো থাকে of the rocks, যোনবিলাক পাথৰবিলাকৰ যোনটো ইকুইলিব্ৰিয়াম থাকে, সেই ইকুইলিব্ৰিয়ামটো ডিষ্টাৰ্ব হৈ যায় at or beneath the earth's surface. সেইটোকে আমি earthquake বুলি কওঁ. The place of origin of the earthquake is called the focus, which is always hidden inside the earth, and the place on the ground surface which is perpendicular to the buried focus is called the epicenter. So ইয়াতে আমি এটা ডায়াগ্ৰামৰ থ্ৰুদি আমি show কৰিছোঁ যে seismic waves radiate from the focus of an earthquake. So এইটো হ'ল আমাৰ focus, য'ত দুখন প্লেট বা য'ত একচুৱেল অকাৰেঞ্চটো য'ত হৈছে, আৰু সেই ডিষ্টাৰ্বেঞ্চটো প্ৰপাগেট হৈছে ইন দ্য ফৰ্ম অফ মাল্টিপল ৱেভছ. চ' ইয়াতে ফল্ট লাইন বা ফল্ট জ'ন এটা আছে, দুটা টুকুৰা যেনেকৈ খুন্দা খাইছে, আৰু খুন্দা খোৱাৰ কাৰণে তাতে ইম্পেক্ট এটা হৈছে, আৰু এই যোনটো পাৰ্ট, এইখিনি হ'ল ফ'কাছ. এইখিনি কি বুলি কোৱা যায়? ফ'কাছ. সেইটো যিকোনো ডেপ্থত থাকিব পাৰে, 0 to 50 হ'ব পাৰে, 50 to 250 কিলোমিটাৰ্ছত থাকিব পাৰে, 750 কিলোমিটাৰ্ছলৈকে থাকিব পাৰে, আৰু যোনটো পাৰপেণ্ডিকুলাৰ অন দ্য ছাৰ্ফেচ যোনটো জাগা, সেইটো কোৱা যায় epicenter. The waves that get generated during the earthquake is known as the seismic waves. So যোনবিলাক যিকোনো বস্তু যদি ৱেভ এটা কওঁ, আমি ৱেভ ইজ নাথিং বাট, আমি ৱেভ এটা কেনেকৈ ডিফাইন কৰোঁ, যিকোনো ৱেভ হওক, that is simply propagation of a disturbance. Propagation of a disturbance. ক'ৰবাত যদি কিবা এটা ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ এটা হয়, সেই ডিষ্টাৰ্বেঞ্চটো যদি স্প্ৰেড হয়, প্ৰপাগেট হয় ইন মাল্টিপল ডাইৰেকশ্যন, যিয়ে ডাইৰেকশ্যনত নহয়, সেইটো আমি কি বুলি কওঁ? এটা ৱেভ বুলি কোৱা হয়. ত' the waves that gets generated during an earthquake is known as the seismic wave. So ভূমিকম্পৰ টাইমত যোনবিলাক ৱেভ জেনেৰেট হয়, সেইবিলাকক আমি seismic wave বুলি কওঁ. The instrument in which the seismic waves are recorded is known as the seismograph. এটা প্ৰিলিমছত এইটো সোধে. তো যোনটো ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট, সেইটো আমাৰ যোনটো seismograph বুলি কোৱা যায়, আৰু স্কেল যোনটোত মেজাৰ হয়, যোনবিলাক seismic ভাইব্ৰেশ্যনখিনি যোনটো ৰেকৰ্ড কৰা যায়, তাৰে দুটা স্কেল আছে, এটা আছে ৰিক্টাৰ স্কেল আৰু এটা আছে আমাৰ মাৰ্কেলি স্কেল. চ' ৰিক্টাৰ স্কেলত আমি মষ্টলি মেগনিটিউডটো আমি মেজাৰ কৰোঁ, কিমান ষ্ট্ৰং হয় সেই ভূমিকম্পটো, সেই মেগনিটিউডটো আমি মেজাৰ কৰোঁ ইন দ্য ৰিক্টাৰ স্কেল. আৰু জিঅ'ভানি মাৰ্কেলি বুলি এজন ইটালিয়ান চাইণ্টিষ্ট আছিল, জিঅ'ফিজিচিষ্ট,
তেওঁ এটা মাৰ্কেলি স্কেল নিজৰ ওলাইছিলে, সেইটোত ইণ্টেনচিটিটো মেজাৰ কৰা যায়, ইণ্টেনচিটি বা কিমানখিনি ডেষ্ট্ৰাকশ্যন হৈছে সেই এৰিয়াটোত, সেই ভূমিকম্পটোৰ পৰা কিমান ডেষ্ট্ৰাকশ্যন হৈছে, কিমানখিনি ইম্পেক্ট হৈছে, এফেক্ট হৈছে, সেই আস্পেক্টখিনি মাৰ্কেলি স্কেলত মেজাৰ কৰা যায়। ৰিক্টাৰ স্কেলত 0 পৰা 10লৈকে থাকে স্কেল, আৰু ইয়াতে 1 পৰা 12লৈকে থাকে। আমি এতিয়া ডিটেইলখিনি এতিয়া আমি চাম, এইটো জাষ্ট এটা আমি অভাৰভিউ এটা চালোঁ। So seismic waves are vibrations that travel through the earth or planetary bodies, any planetary bodies caused by the sudden movement of materials within them. So যেতিয়া পৃথিৱীখনৰ ভিতৰত বা যিকোনো যদি celestial body হয়, তাৰ ভিতৰত যদি ইম্বেলেঞ্চ বিলাক হয়, আমি কালি ভলকেনো পঢ়িছিলোঁ, তেতিয়া আমি অলপ ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যে ভিতৰত, পৃথিৱীৰ ভিতৰত যোনবিলাক পাথৰৰ লেয়াৰ, সেইবিলাক ভেৰিয়াছ ফৰ্মছত এলাইন হৈ থাকে, হেফাজাৰ্ডলি এলাইন হৈ থাকে। আমি যেনেকৈ ৱাল বনাওঁ, তাতে যেনেকৈ ইটাবিলাক এটা ছিকুৱেঞ্চত থওঁ, সেনেকৈ পেলাই পৃথিৱীৰ ভিতৰত পাথৰবিলাক সেনেকৈ কোনো ছিকুৱেঞ্চত এলাইন হৈ নাথাকে, হেফাজাৰ্ডলি এলাইন হৈ থাকে। আৰু সেইকাৰণে সদায় সেইটো এটা ডিছইকুইলিব্ৰিয়াম পজিশ্যন বুলি ধৰা যায়। ইকুইলিব্ৰিয়াম পজিশ্যনত নেচাৰৰ সদায় এটা অবজেক্টিভটো কি, যে ইকুইলিব্ৰিয়াম পজিশ্যনত আহিবৰ কাৰণে। আৰু সদায় সেই ক্ৰাষ্টেল যোনবিলাক ছাৰ্ফেচ, যোনবিলাক পাথৰ, সিহঁতে নিজকে ৰিএলাইন কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰি থাকে, ষ্ট্ৰেছ বিল্ড আপ হয়, আৰু সেই ষ্ট্ৰেছটো ৰিলিজ কৰি পেলাই ৰিএলাইন হ'বৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰি থাকে। আৰু যেতিয়া এই ৰিএলাইনমেণ্টবিলাক হয় পাথৰৰ মাজত, ভিতৰত, ছাৰ্ফেচৰ তলত, তেতিয়া আমি সেই ভাইব্ৰেশ্যন এটা ক্ৰিয়েট হয়, আৰু সেইটোকে আমি ভূমিকম্প বুলি কওঁ। তো ইয়াতে এই ডায়েগ্ৰামটোত শ্ব' কৰা গৈছে যে কেনেকুৱা ৱেভ ক্ৰিয়েট হয়। মষ্টলি ইয়াতে যোনটো প্ৰাইমেৰী আৰু ছেকেণ্ডেৰী ৱেভ ইয়াতে শ্ব' কৰা গৈছে। প্ৰাইমেৰী ৱেভ কোনকেইটা হয়, যোনবিলাক ষ্ট্ৰেইট, যোনটো লংগিটিউডনেল ৱেভ বুলি ধৰা যায়, যোনটো মষ্টলি ষ্ট্ৰেইট যায়, বেছি তেৰাবাকাকৈ নাযায়। ষ্ট্ৰংগেষ্ট অফ দ্য ছিস্মিক ৱেভ বুলি ধৰা যায়, সেইটো হ'ল প্ৰাইমেৰী ৱেভ। তাৰপিছত ছেকেণ্ড ষ্ট্ৰংগেষ্ট যোনটো ৱেভ, সেইটো হ'ল আমাৰ ছেকেণ্ডেৰী ৱেভ। চ' ইহঁতক প্ৰাইমেৰী আৰু ছেকেণ্ডেৰী বডি ৱেভ বুলি কোৱা যায়। এতিয়া আমি গোটেই ক্লাছিফিকেশ্যন ভালকৈ চাম। নাও seismic waves, types of seismic waves, as we have just discussed, there are two types of seismic waves যোনটো আমি categorize কৰোঁ। এটা হ'ল body waves আৰু এটা হ'ল আমাৰ surface waves. So body wave বিলাক কি হয়, the waves which passes through the body of the earth, that means which passes through the earth ক'ব গ'লে। তো যদি suppose এইটো পৃথিৱী আৰু suppose ক'ৰবাত ইয়াতে ভূমিকম্প হৈছে, আমি জানো যে ক্ৰাষ্টৰ তলত মেণ্টেলৰ লেয়াৰ এটা আছে, মেণ্টেলৰ তলত আউটাৰ কোৰ আছে, আউটাৰ কোৰৰ ভিতৰত ইনাৰ কোৰ আছে, আৰু ইনাৰ কোৰ যোনটো সেইটো ছলিড হয়, আউটাৰ কোৰটো লিকুইড হয়। আৰু আমি কেনেকৈ গম পালোঁ, এই যোনটো ষ্ট্ৰাকচাৰ আমি জানো যে ইয়াতে ওপৰত যোনটো ষ্ট্ৰাকচাৰ অলৰেডি আমি ড্ৰ কৰোঁ আজিকালি, যে এইটো ওপৰত ক্ৰাষ্ট আছে, ক্ৰাষ্টৰ তলত মেণ্টেল আছে, মেণ্টেলৰ তলত আউটাৰ কোৰ আৰু ইনাৰ কোৰ। এইটো কেনেকৈ গম পালোঁ? দিছ ইজ বাই ইনডাইৰেক্ট ষ্টাডি। আৰু ইনডাইৰেক্ট ষ্টাডি মানে কি, মষ্টলি বাই ছিস্মিক ৱেভছ, বাই দ্য আৰ্থকুৱেকছ। চ' দুটা এণ্ড'জেনেটিক ফ'ৰ্চ আছে বা দুটা ফিনমিনা আছে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। সেইটো এটা হ'ল আমি চবেই কালি যোনটো চাইছিলোঁ, সেইটো হ'ল ভলকেনো, আৰু আন এটা হ'ল আৰ্থকুৱেক। দুইটাকে আমি টুইনছ বুলি ধৰোঁ। যদি ক'ৰবাত ভলকেনো ইৰাপ্ট হৈ আছে, আৰ্থকুৱেক তাতে হ'বই, আৰু যদি ক'ৰবাত আৰ্থকুৱেক হৈ আছে, তাতে ভলকেনিক ইৰাপশ্যন হ'বই। সেই আৰ্থকুৱেকটো ওপৰত ইৰাপ্ট, সেই লাভাখিনি ওপৰত ইৰাপ্ট হ'ব পাৰে বা নহ'বও পাৰে। যদি ওপৰত ইৰাপ্ট হোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে ভিতৰত পাথৰৰ মাজে মাজে সেই লাভাখিনি সোমাই যায়, আৰু সোমাই গৈ পেলাই তাতে ঠাণ্ডা হয়, চলিডিফাই হয়, আৰু সেইটোৱে ইনট্ৰুজিভ ইগনিয়াছ ৰক ফৰ্ম কৰে, যোনটো আমি কালি চাইছিলোঁ। তো ভলকেনো আৰু আৰ্থকুৱেক, এহেঁতে আমাক চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট দুটা আইডিয়া দিয়ে পৃথিৱীৰ বিষয়ে, পৃথিৱীৰ ভিতৰৰ বিষয়ে। সেইটো হ'ল ভলকেনোৱে আমাক কম্পজিশ্যনৰ কথাটো কয়, কম্পজিশ্যন। আৰু আৰ্থকুৱেকে কি কৰে, আৰ্থকুৱেকে আমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ কথাটো কয়। তাৰমানে পৃথিৱীত কি কি বস্তু আছে, কি কি বস্তুৰে নিৰ্মিত হৈ আছে পৃথিৱীখন, সেইটো আমি কেনেকৈ গম পাওঁ, সেইটো আমি ভলকেনিক ষ্টাডি, যোনবিলাক ভলকেনিজম বা কালি যোনটো চাইছিলোঁ, লাভা ষ্টাডি কৰি পেলাই আমি সেনেকৈ পেলাই গম পাওঁ। আৰু এই লেয়াৰবিলাক কেনেকৈ আছে, সেইটো আমি কেনেকৈ গম পাওঁ, ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকৈ গম পাওঁ, বাই ষ্টাডিং দ্য ছিস্মিক ৱেভছ। চ' কামিং বেক,
So seismic waves আমাৰ দুটা গ্ৰুপ আছে, এটা হ'ল body waves, এটা হ'ল আমাৰ surface waves. Body waves খিনি কি হয়, these are those waves which pass through the body of the earth. Simply they pass through the body of the earth. And what are the surface waves? These are those waves which travel along the surface of the earth. So they do not enter into the earth, they go along the surface of the earth. So ভিতৰত সোমাই নাযায় এই ৱেভছবিলাকে, এইখিনি কি কৰে ওপৰে ওপৰে এনেকৈ পেলাই চাৰ্ফেচে যায়। দে আৰ অফ টু টাইপছ, আকৌ ইয়াতে দুটা টাইপ আছে, এটা হ'ল আমাৰ প্ৰাইমেৰী ৱেভছ আৰু এটা হ'ল আমাৰ ছেকেণ্ডেৰী ৱেভছ। আৰু ইয়াতো দুটা আছে সেনেকৈ পেলাই, ইয়াতে লাভ ৱেভছ আৰু ৰেলে ৱেভছ। So overall, body waves are much stronger, and overall the surface waves are weaker. But যদিও body waves are stronger and surface waves are weaker, but অলপ পিছত আমি চাম that they are actually most destructive. The surface waves are most destructive. সবতকে বেছি destruction কোনে create কৰে, এই surface waves খিনি create কৰে। The name of this wave is love waves, but they are highly unloving. Why? Because the name is from the scientist whose surname was Love. So this is Rayleigh wave. Both are the surnames of the two people, the scientists who had discovered it. And based on that, I mean detail kini ite ako sam, but mostly destructive hoy amar love waves kini kihor karone horizontally impact kore. Hey ki impact kore heblak ami etia next herit sam. Body waves, these are waves that penetrate the earth surface. So ভিতৰত সোমাই যায় পৃথিৱীত, আৰু ইয়াতে দুটা আছে আকৌ আমাৰ, এটা হ'ল প্ৰথমতে প্ৰাইমেৰী ৱেভ আৰু যোনটো এতিয়া চালো ছেকেণ্ডেৰী ৱেভ। প্ৰাইমেৰী ৱেভছখিনি কি হয়, these are the longitudinal waves wherein the particles vibrate along the or parallel to the wave motion. তাৰমানে suppose কিবা এটা ৱেভ যদি গৈ আছে, propagate হৈ আছে, এটা জাগাৰ পৰা ইটো জাগালৈ গৈ আছে, তো লংগিটিউডিনেল ৱেভ কেনেকুৱা হয়, এটা স্প্ৰিং এটাৰ নিচিনা, যেনেকৈ ছাপ'জ অলপমান গৈ পেলাই আকৌ তাতে স্প্ৰিংডাল কম্প্ৰেছড হ'ল, কম্প্ৰেছ হৈ পেলাই আৰু অলপমান গ'ল, আকৌ অলপমান কম্প্ৰেছড হ'ল, আৰু অলপমান গ'ল, আকৌ কম্প্ৰেছড হ'ল। চ' এই ৱেভকেইটা লংগিটিউডিনেল ৱেভখিনি এনেকৈ যায়। চ' দিজ আৰ কল্ড এজ জ'নছ অফ কম্পেকশ্যন এণ্ড জ'নছ অফ ৰেৰিফেকশ্যন। জ'নছ অফ কম্পেকশ্যন বুলি কয়, য'ত কম্পেক্ট হৈছে, আৰু জ'নছ অফ ৰেৰিফেকশ্যন, য'ত ৱেভখিনি অলপমান এক্সপাণ্ড হৈছে। তাৰমানে ৱেভ মোশ্যনটো এনেকুৱা হয়, আৰু পাৰ্টিকলছ যোনখিনি ভাইব্ৰেট হৈ আছে সেইটো এলং উইথ দ্য ৱেভ মোশ্যন, along with the wave motion. This is an important aspect of the primary waves, and these are also called as the longitudinal waves. So they are, what is the meaning of this longitudinal wave? Longitudinal waves are also called as compressional wave বুলি কোৱা যায়, য'ত কেতিয়াবা কম্প্ৰেছ হয়, কেতিয়াবা আকৌ এক্সটেণ্ড হয়। যেনেকৈ আমি যদি স্প্ৰিং এডাল লওঁ আৰু সেই স্প্ৰিংডাল যদি এটা ছাইডৰ পৰা হেঁচি দিওঁ আৰু আন এটা ছাইডৰ পৰা ৰিলিজ কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে সেই স্প্ৰিংডাল মুভ কৰিব ইনডাইৰেক্টলি। কেনেকৈ মুভ কৰি আছে, যেনেকৈ জোকে যেনেকৈ মুভ কৰে, এটা ছাইডৰ পৰা কম্প্ৰেছ হৈ গ'ল, এটা ছাইডৰ পৰা আকৌ ৰিলিজ হৈ গ'ল, আকৌ কম্প্ৰেছ, আকৌ ৰিলিজ। চ' সেইটো হ'ল, সেই পাৰ্টখিনি হ'ল কম্পেকশ্যন আৰু ৰেৰিফেকশ্যন। Example is what? Example is sound wave. So best example of longitudinal wave is the sound waves. No doubt we know that sound waves are not electromagnetic waves, they are the mechanical waves, but still they can be compared with the longitudinal or the compressional wave. And most importantly, because they are very strong waves, primary waves, they are very strong waves, আৰু সিহঁতৰ ইণ্টেনচিটি বা সিহঁতৰ স্পীডটো বহুত বেছি হয়, নিয়েৰলি লাইক 6 কিলোমিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত সিহঁতে মুভ কৰে, which is a great speed, almost 6, 7, 8 kilometers per second manot move kore, which is a great speed for any kind of a wave. Yes, uncomparable to the light, but still quite high. So they can travel through both solid
as well as liquid medium. Um, because of this compressional, because of this rarefaction and compaction of the phenomena, এইবিলাক wave liquid medium আৰু solid medium এদিও পাৰ হ'ব পাৰে, but solid medium to obviously যিকোনো wave পাৰ হ'ব because particles are very near to each other, so disturbance to quickly propagate হয়. But liquid medium মানে আকৌ ইয়াতে আমি liquid মানে আমি ইয়াতে কিবা পানীৰ কথা কোৱা নাই, ইয়াতে আমি molten lava কথা কৈছো, material in the form of liquid কথা কৈছো. তো ইয়াতে লিকুইড মিডিয়ামৰ পৰা মুভ কৰে হয় বাট স্লো হৈ যায় যেনেকৈ মানুহ এটাই যদি আমি মাটিত দৌৰিব দিওঁ জোৰে দৌৰিব যদি পানীত যদি আকৌ দৌৰিব দিওঁ তেতিয়াহ'লে দৌৰিব নোৱাৰিব সাঁতুৰিব বা যদি সাঁতুৰিবও যদি পাৰে বা বুকাই দি যদি যাব লাগে স্পীডটো কমি যাব ইন দ্য চিমিলাৰ মেনাৰ প্ৰাইমেৰী ৱেভছখিনিয়ে পাৰ হ'ব পাৰিব ছলিড মিডিয়াম লিকুইড মিডিয়াম দুইটাৰে পাৰ হ'ব পাৰিব বাট যেতিয়া লিকুইড মিডিয়ামেদি যায় তেতিয়া এহেঁতে কি হৈ যায় অলপ স্লো হৈ যায় that is the only difference. So these are longitudinal waves wherein the particles vibrate as here we have written along the wave motion or parallel to the wave motion. Second point of all, they can travel through both solid as well as liquid medium, but yes, we have to understand they will get slowed down while moving along the liquid medium, through the liquid medium. They are analogous to sound waves. They are similar to, comparable to sound waves. Secondary waves they are known as transverse waves. Transverse waves যোনটো আমি mostly normally যোনটো আমি wave pattern এটা draw কৰো তো এটা crest এটা থাকে আৰু trough এটা থাকে তো suppose যদি এনেকুৱা wave pattern এটা আছে য'ত wave টো এফালৰ পৰা এফালে move কৰি আছে but যদিও wave টো বা disturbance টো এফালৰ পৰা এফালে move কৰি আছে ইয়াতে আমি যদি চাওঁ ইয়াতে particles বিলাক vibrate কেনেকৈ কৰি আছে perpendicularly vibrate কৰি আছে either they are going away or they are coming towards. So হয়তো ইফালে নহয়বা হয়তো আপ নহয়বা ডাউন মুভমেন্ট এটা হৈ আছে য'ত আপ মুভমেন্ট হৈ আছে সেইখিনি কোৱা যায় ক্ৰেষ্ট CREST ক্ৰেষ্ট আৰু য'ত ডাউন মুভমেন্ট হৈ আছে সেইখিনি কোৱা যায় ট্ৰাফ সিম্পল লিটাৰেল ইংলিছত আমি জানো যে ক্ৰেষ্ট মানে হ'ল ওপৰৰ এৰিয়াখিনি আৰু ট্ৰাফ মানে হ'ল ডিপ্ৰেশ্যন বা তলৰ এৰিয়াখিনি So transverse wave বিলাকত এটা ক্ৰেষ্ট থাকিব আৰু এটা ট্ৰাফ থাকিব আৰু এটা ক্ৰেষ্ট এটা ট্ৰাফ মিলি পেলাই এটো এটা কমপ্লিট সিঙ্গল ওয়েভ এটা ফৰ্মেশন হয় so from here to here that can be called as a one wave from crest to trough right this is one wave so number of waves per unit time যদি হৈ যায় হেতু একটা frequency হৈ যাব so they travel only through solid medium ইয়াৰে ডিফাৰেন্স টু মেইন ডিফাৰেন্স কি হয় যে সেকেন্ডাৰী ওয়েভছ কিনিয়ে লিকুইড মিডিয়ামেদি পাৰ হ'ব নোৱাৰে পাস কৰিব নোৱাৰে এহেতে খালি সলিড মিডিয়ামেদিহে পাৰ হয় আৰু হেতু এটা ডাঙৰ ৰেষ্ট্ৰিকশন হৈ যায় ইয়াতে and they are analogous or they are comparable to light waves they are similar to light waves these are some of the main differences between primary waves and secondary waves ehetor speed comparatively no doubt light is fastest wave among all the waves but it's an electromagnetic wave so otherwise normally secondary waves kini near about 3 kilometers per second dot move kore primary waves of comparatively slow speed hoy so yata ami show korchu about the primary waves and the secondary wave so etu hol eta wavelength ekini hol eta compression or ekini hol rarefaction so that's how like a spring is getting compressed on one side and getting released on the other side so etu hol wavelength ekini hol primary wave secondary wave ki hoy transverse wave jot eta crest to ami eimato salu eta trough thakibo aru etu amplitude bili koa jay jiman khini movement hoy ase upor ba tolot jiman khini movement hetu amplitude of the wave bili koa jay so coming to the surface waves ekita hol amar body waves or part asile body waves or duta part primary wave aru secondary wave etia surface waves or duta junto ami sai aisilu casually olopan upor superficially that these are the waves that never penetrate the earth's surface but move always along the surface upor jay পৃথিৱীৰ ভিতৰত খানেকে সোমাই না যায় আৰু আসমতে যত ফোকাস টু আছে হে ফোকাসৰ পৰাই যোনবিলাক ওয়েভ উলাই পেলাই সাৰফেসলৈকে আহিব সাৰফেসলৈকে উলাই আহি পেলাই
they get transformed. বেলেগকে সাৰফেস ওয়েভ ফৰ্ম নহয়, গোটেইবিলাক ৱেভ ফ'কাছৰ পৰা গোটেই ডিষ্টাৰ্বেন্স ফ'কাছৰ পৰা আহিছে। যেতিয়া ফ'কাছৰ পৰা প্ৰাইমেৰী ৱেভ আৰু ছেকেণ্ডেৰী ৱেভ চাৰিওফালে যেতিয়া স্প্ৰেড হ'ব, তেতিয়া সাৰফেসত আহি পেলাই বিকজ অফ মাল্টিপল পাৰ্মিটেশ্যন এণ্ড কম্বিনেশ্যন যেতিয়া বহুত ইণ্টাৰেকশ্যন হয় উইথ পাৰ্টিকলছ এভৰিৱেৰ এণ্ড অলছ' গেছেছ চলিডছ লিকুইডছ, তেতিয়া কি হয় কিছুমান ৱেভ ট্ৰান্সফৰ্ম হৈ যায় আৰু সেই ট্ৰান্সফৰ্ম ৱেভখিনিকে আমি কি বুলি কওঁ সাৰফেস ৱেভ বুলি কওঁ। ইয়াতে দুটা পাৰ্ট আছে যোনটো ইয়াতে আমি শ্ব' কৰিছোঁ, দ্যাট ইজ লাভ ৱেভ এণ্ড ৰেলে ৱেভ। লাভ ৱেভছ খিনি কি হয়, দিজ আৰ দ্য টাইপ অফ সাৰফেস অৰ ট্ৰান্সভাৰ্স ৱেভছ ৱেৰ দ্য পাৰ্টিকলছ ভাইব্ৰেট সাইডৱেজ। ইয়াতে সাইডৱেজ ভাইব্ৰেশ্যন হয় and the wave motion is perpendicular to the particle vibration is actually perpendicular to the wave motion. So yate sideways particles like vibrate kore janeke juntu almost yate je ami show korisilu in the similar manner yate up and down movement hoy ase aru love waves of ki hoy sideways movement to hoy and they are analogous to water ripples janeke pathor pelai dile যিকোনো পুখুৰী বা হেৰিত ষ্টিল ৱাটাৰ যদি থাকে তেতিয়াহ'লে যেনেকৈ ৱেভ এটা ৰিপলছবিলাক ফৰ্মেশ্যন হয়। চ' সেনেকৈ ৱাটাৰ ৰিপলছৰ লগত আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ এবাউট দিছ লাভ ৱেভ। এণ্ড দিজ আৰ টাইপ অফ ছাৰ্ফেচ ৱেভ দেট ট্ৰেভেল অলং দ্য ছাৰ্ফেচ অফ দ্য আৰ্থ কেৰেক্টাৰাইজ বাই দেয়াৰ এলিপ্টিকেল মোশ্যন অৰ চাৰ্কুলাৰ মোশ্যন বুলিও ক'ব পাৰোঁ। দে মষ্টলি মুভ ইন আ চৰ্ট অফ এ চাৰ্কেল। চ' ইয়াতে which is combination of longitudinal compression and dilation. So dilation মানে হ'ল যোনটো ডিলে যোনটো হয়, বাট ইয়াতে আমি টাইম ডাইলেশ্যনটো আনিব নোৱাৰোঁ যোনটো আমি ফিজিক্সত কম্পেয়াৰ কৰোঁ। দিছ চিম্পলি ৱেভ ডাইলেশ্যন। দে আৰ এনালগাছ টু ৱাটাৰ ৱেভছ। যেনেকৈ সাগৰত যেনেকৈ ঢৌ আহে, তো সাগৰৰ ঢৌবিলাক কেনেকৈ আহে, এটা জেগাতে যদি আমি কিবা প্লাষ্টিকৰ বল এটা সাগৰত যদি থৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাওঁ যে সেই বলটো এবাৰ ওপৰত যায়, আকৌ তলত যায়, আকৌ ওপৰত আহে, এনেকৈ এটা জেগাতে ঘূৰি থাকে। সেইটোৱে দেখাত এনেকুৱা লাগে যে ৱেভ ফৰ্ম এটা হৈ আছে। ইয়াতে আৰু ভাল এক্সাম্পল এটা আমি ক'ব পাৰোঁ, যেনেকৈ ফুটবল বা চকাৰ ষ্টেডিয়ামবিলাকত যেতিয়া ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ বা যেতিয়া হয় তেতিয়া যোনটো আমি মেক্সিকান ৱেভ বুলি যোনটো কওঁ, মানুহবিলাক নিজৰ ছিটতে এবাৰ উঠি দিয়ে, আকৌ এবাৰ বহে, আকৌ এবাৰ উঠে, আকৌ এবাৰ বহে, দূৰৰ পৰা দেখাত এনেকুৱা লাগে যে ৱেভ এটা ফৰ্ম হৈছে। বাট সেইটো ৱেভ মানে পাৰ্টিকলছবিলাক মুভ কৰা নাই, নিজৰ জেগাতে বেলেগ বেলেগ জাৰ্চি পিন্ধি পেলাই, বেলেগ বেলেগ কালাৰ পিন্ধি পেলাই মানে এবাৰ উঠে, আকৌ এবাৰ বহে, আকৌ এবাৰ উঠে, আকৌ এবাৰ বহে। চ' সেনেকৈ পেলাই ধুনীয়া ৱেভ এটা ফৰ্মেশ্যন হয় যোনটো দূৰৰ পৰা যেনেকৈ কেমেৰাত দেখায়, সেইটো মেক্সিকান ৱেভ বুলি যোনটো কোৱা যায়। চকাৰ ষ্টেডিয়ামত মষ্টলি এইবিলাক কৰে তেওঁলোকে। চ' সেইটো হ'ল সেনেকুৱা টাইপৰ যোনবিলাক পেটাৰ্ণ হয় সেইটোক আমি ৰেলে ৱেভছ বুলি কওঁ, য'ত চাৰ্কুলাৰ মুভমেণ্ট বা এলিপ্টিকেল মুভমেণ্ট এটা হয়, বাট পাৰ্টিকলছ আৰ ভাইব্ৰেটিং ইন অলমষ্ট ইন এটা এণ্টি ক্লকৱাইজ পেটাৰ্ণত 12ৰ পৰা 9, 9ৰ পৰা 6, 6ৰ পৰা 3 এনেকৈ পেলাই এটা এণ্টি ক্লকৱাইজ পেটাৰ্ণত ঘূৰা আৰম্ভ হয়। বাট থাকে সেইখিনিতে, পাৰ্টিকেলটো সেইখিনিতে থাকে, পাৰ্টিকেল ডিছপ্লেচ নহয়, পাৰ্টিকেল জাষ্ট ৰিঅৰিয়েণ্ট কৰে নিজৰ জেগাতে। সেইটো কোৱা যায় ৰেলে ৱেভ। চ' যেতিয়া ভূমিকম্প এটা হয়, যেতিয়া আৰ্থকুৱেক হয় আৰু যেতিয়া সেই পাৰ্টিকেলটো ডিষ্টাৰ্ব হৈ পেলাই নিজৰ জেগাতে অলপ ওপৰত গৈ পেলাই আকৌ ছাইড ৱাইজ গৈ পেলাই আকৌ তলত গৈ পেলাই আকৌ ওপৰলৈকে যেতিয়া আহে, সেই পেটাৰ্ণটোক কোৱা যায় ৰেলে ৱেভ। Here we have shown with a picture that এনেকৈ ছাইড ৱাইজ মুভমেণ্ট যোনটো হয়, যেনেকৈ স্নেক লাইক পেটাৰ্ণ, সাপ এডাল যেনেকৈ মুভ কৰে, সেই সাপৰ মুভমেণ্টটোৰ নিচিনা যোনটো মুভমেণ্ট হয় সেইটোক আমি লাভ ৱেভ বুলি কওঁ। গ্ৰাউণ্ড ছাৰ্ফেচৰ মুভমেণ্ট কেনেকৈ হৈ আছে, কেতিয়াবা লেফ্ট যায়, কেতিয়াবা ৰাইট, কেতিয়াবা লেফ্ট, কেতিয়াবা ৰাইট। চ' এনেকুৱা এটা পেটাৰ্ণ এটা ক্ৰিয়েট হৈ যায়। দেট ইজ হোৱাট ইজ কল্ড এজ এ লাভ ৱেভ। এণ্ড দেন ৰেলে ৱেভটো কি হয়, ৰেলে ৱেভত যাতে ইয়াতে যেনেকৈ শ্ব' কৰিছোঁ, দেট ইজ এটা চাৰ্কুলাৰ পেটাৰ্ণত এটা মুভ কৰি আছে। So that is what is called as a relay wave. বুঝি পাইছোঁ? Any doubt? Anybody so far? Now, this is what is called as seismograph. আমি যে কওঁ seismograph কি হয়, seismograph কেনেকুৱা হয়। So this is what is called as seismograph. Here what happens is, যেনেকৈ এটা স্পিণ্ডল এটা থাকে আৰু যেতিয়া ভাইব্ৰেশ্যন হয় তেতিয়া সেই স্পিণ্ডল লাইট ভাইব্ৰেট কৰে, ভাইব্ৰেট কৰাৰ কাৰণে কি হয়, এটা যেনেকৈ ECG থাকে, ইলেক্ট্ৰকাৰ্ডিঅ'গ্ৰাফ যেনেকৈ থাকে হস্পিটেলবিলাকত যেনেকৈ,
So হেনেকুৱা ভাইব্ৰেশ্যন যেতিয়া হ'ব তাতে স্পিণ্ডলডাল লৰিব তেতিয়া সেই পেপাৰখনত মাৰ্কিংছবিলাক সেনেকৈ ডেভেলপ হয় আৰু তাতে যোনবিলাক আমি স্কেল ক্ৰিয়েট কৰি থ'ম তাতে 0 to 1 1 to 2 2 to 3 তেতিয়া আমি +1 -1 বা +2 -2 বা +8 -8 সেনেকৈ পেলাই আমি যেতিয়া বেছিকৈ ভাইব্ৰেট হ'ব আমি সেইটো কম সাপ'জ 8 and above 9 and above তেতিয়া সেইটো মেজৰ আৰ্থকুৱেক হোৱা বুলি যিটো আমি কওঁ so that's how a seismograph will work আমি যেতিয়া স্কেলত আহোঁ scales of measurement of an earthquake so there are two major scales যোনটো আমি ডিছকাছ কৰোঁ এটা হ'ল ৰিক্টাৰ স্কেল আৰু এটা হ'ল আমাৰ মাৰ্কেলি স্কেল ৰিক্টাৰ স্কেলটো কি হয় these are also called as the Richter's magnitude scale or Gutenberg Richter scale বুলি কোৱা যায় it is a magnitude scale and it is a measure of the strength of earthquakes developed by Charles Richter in collaboration with Benno Gutenberg in 1935 আমি internal structure of earth যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ আমি তেতিয়া আমি পাইছিলোঁ যে Gutenberg discontinuity বুলি যোনটো কোৱা যায় so that is a line of distinction এটা Gutenberg discontinuity so it is based on the name of Benno Gutenberg so they had developed this Richter scale in 1935 so it's a logarithmic scale yate it's a logarithmic scale from 1 to 10 wherein 1.0 পৰা 1.9 লৈকে micro level earthquake বুলি ধৰা যায় 2 পৰা 2.9 লৈকে it can be considered as a minor earthquake 3 পৰা 3.9 লৈকে it can be regarded as a slight earthquake and then 4 to 4.9 it can be regarded as comparatively light 5 to 5.9 is a moderate 6 to 6.9 is about strong 7 to 7.9 is a major earthquake then 8 to 8.9 is a great and 9 to 9.9 is the extreme earthquake that is with respect to the magnitude so ইয়াতে আমি গোটেই এটা স্কেলত যোনটো ভাইব্ৰেশ্যন যোনটো আমি এতিয়া শ্ব' কৰিলোঁ চিস্মোগ্ৰাফত according to that Mercalli scale of here, it is a scale used to measure the intensity of an earthquake. Intensity to ami etia keneke measure kori, it is a measure of effects of an earthquake on people, structures, and the landscape. Tamane apart from magnitude, he area khinit manhor oporot ba building or oporot kiman kini effect poise. Destruction kiman hoise. It is mostly based on destruction. So the scale uses Roman numerals to indicate the intensity of shaking from imperceptible to catastrophic destruction. মানে একো ৰিয়েলাইজ কৰিব নোৱাৰাকে সৰুকে যদি অলপ ভাইব্ৰেশ্যন এটা হৈছে বা ইফালে বিল্ডিং ভাঙি যোৱাকে যদি ভাইব্ৰেশ্যন হৈছে তো সেইটো ইম্পেক্টটো কেনেকুৱা হৈছে সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই মাৰ্কেলি স্কেলটো বনোৱা হৈছিলে তো আজিকালি আমি সেইকাৰণে মাৰ্কেলি স্কেলটো বেছিকে ইউজ নকৰোঁ বেছিকে এপ্লাই নকৰোঁ এইটো থিয়ৰিটিকেল পাৰ্পাছৰ কাৰণে জানিবৰ কাৰণে ভাল ফ্ৰম এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ আদাৰৱাইজ প্ৰেক্টিকেল ৰেলেভেঞ্চ মাৰ্কেলি স্কেলৰ সিমান বেছি নাই এতিয়া আমি স্কেল বুলি ক'লে মষ্টলি ৰিক্টাৰ স্কেলে আমি ফ'ল' কৰোঁ কাৰণ দিছ ইজ মোৰ প্ৰেক্টিকেল এইটো মাৰ্কেলি স্কেলটো প্ৰেক্টিকেল কিয় বেছি নহয় বুলি আমি ক'ম সেইটো কাৰণ তাৰ দুটা কাৰণ আছে এটা কাৰণ হ'ল দেট এইটোত আমি ডেষ্ট্ৰাকশ্যন মেজাৰ কৰি আছোঁ ডেষ্ট্ৰাকশ্যন আস্পেক্টটো চাই আছোঁ আৰু ডেষ্ট্ৰাকশ্যন আস্পেক্টটো অকল মেগনিটিউডৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে অকল ভূমিকম্প বা আৰ্থকুৱেকটোৰ যোনটো মেগনিটিউড সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে এইটোৱে আৰু দুটা বস্তুৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে সেইটো হ'ল প্ৰথম দেট ইজ সেই এৰিয়াখিনিত পপুলেশ্যন ডেঞ্চিটি কিমান যদি পপুলেশ্যন ডেঞ্চিটি বহুত বেছি হয় তেতিয়াহ'লে দেখা গৈছে যে ডেষ্ট্ৰাকশ্যন বা হিউমেন কেজুৱেলিটি বহুত বেছি হৈছে ফৰ এক্সাম্পল ইন 1999 in Afghanistan there was an earthquake in the northern part of Afghanistan and northwest frontier province of Pakistan there is the Peshawar area the Khyber Pakhtunkhwa area of Pakistan hekinit 3.5 in the Richter scale ahisile and more than 5,000 to 10,000 people got affected
almost 5,000 perished, almost 5,000 died. So that was a big casualty. Aru 3 to 3.5 Richter scale ami iman casualty hanake palai expect nokoru. But hetu kihor karone hoisile because population density was very high. It is still very high in that part. Aru second reason juntu, second factor juntu depend koribo destruction, hetu hol type of construction. Type of construction, or we can say technology, use of technology. So developing country দেখা গৈছে, developing country বিলাকত দেখা গৈছে যে যদিও extreme events বিলাক কমকে আহে comparatively, যেনেকৈ জাপানত earthquake বেছিকে আহে বা ইউএছতো বহুত বেছি আহে, বাট সেইটো কম্পেৰিজনত ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি বিলাকত যদিও earthquake যদি ইণ্টেনচিটি কমো হয়, যদি ম্যাগনিটিউড স্কেলত যদি কমো হয়, তথাপিতো ইম্পেক্টটো বা যোনটো এফেক্ট, হিউমেন এফেক্ট, সেইটো বেছিকে দেখা গৈছে ফৰ দিছ টু ৰিজন, দ্যাট ইজ পপুলেশ্যন ডেন্সিটি ইজ very হাই. Secondly, most of the developing countries, they have scarce resources, so technology report himan besi mane investment koribo nuare, building construction hog ba jikono infrastructure development hog, tate they compromise on the quality of construction. Aru hetu karone toneka bridge bhanga ba rasta beya hoi joa ba building bhangi joa ebilak bahut bar incidences dekha goise because of lack of fund, lack of construction, bad construction material use, and the technology that is used is bad. In Japan, for example, they have invested huge in terms of technology and the means of construction. So hetu report hikarne taluka population density bahut beshi kom hoy. So 8-9 Richter scale to jodi earthquake ahe, hardly 1 or 2 people die in Japan, but in Bangladesh, in Pakistan, in these in India, in Nepal, jodi 4-5 Richter scale to jodi earthquake eta ahe, many people get affected because of this too. So এইটোৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে প্ৰেক্টিকেল ৰেলেভেন্সটো আচলতে মাৰ্কেলি স্কেলৰ সিমান বেছি নাই. ইট ইজ বেছড অন, কাৰণ যদি আমি we take care of these 2 points, then we can lower the impact or lower the effect of this destruction. But যিয়ে নহওক, ইয়াতে Roman numeralsত তেওঁলোকে কাউণ্ট কৰে 1, which is regarded as not felt. It has not been felt by the earthquake, by the people. আৰু সেকেন্ডত আছে উইক আৰ্থকুৱেক, থাৰ্ডটো উইক বুলি ধৰা যায়, ফ'ৰ্থটোত লাইট আৰ্থকুৱেক, ফিফ্থটো মডাৰেট আৰ্থকুৱেক, ছিক্সথ হ'ল ষ্ট্ৰং আৰ্থকুৱেক, 7 ইজ ভেৰি ষ্ট্ৰং আৰ্থকুৱেক, 8 ইজ ছিভিয়াৰ, 9 ইজ ভায়লেণ্ট, 10 ইজ ইণ্টেন্স, 11 ইজ এক্সট্ৰিম, এণ্ড 12 ইজ কেটাষ্ট্ৰফিক. So এই word কেটা তেওঁলোকে ইউজ কৰিছিলে যে আপ টু catastrophic. Okay, আগৰখিনি ৰিক্যাপ কৰিব. So can you let me know আগৰখিনি কোনখিনিৰ পৰা ৰিক্যাপ কৰিব লাগে? Can anybody let me know কোনখিনিৰ পৰা you want me to recap? So quickly বাৰু মই ৰিক্যাপ কৰি দি আছো. So আমি ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলো earthquake as a definition of earthquake, then seismicity, the process. Earthquake or simple definition, there can be multiple definitions of earthquake, but here we have written it's a vibration of the earth's surface caused by disturbance or the propagation of disturbance which causes elastic disequilibrium or jonto elastic equilibrium thake hetu disturb kori die at or beneath the earth surface. The place of origin of earthquake is called the focus, which is always hidden inside the earth surface. The place on the ground surface, tamane jodi it will surface, it will crust, to yate
ক'ৰবাত যদি ইম্পেক্ট এটা ক'ৰবাত যদি কিবা এটা ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ এটা ক্ৰিয়েট হৈছে সেইটো কি কোৱা যায় ফ'কাছ যোনটো হাইপ'চেণ্টাৰ বুলি কোৱা যায় হাইপ'চেণ্টাৰ আৰু সেইটো পাৰপেণ্ডিকুলাৰলি ওপৰত কাৰণ কি এইটোতো হিডেন হৈ আছে তাতেতো মানুহ নাথাকে পাৰপেণ্ডিকুলাৰলি ছাৰ্ফেচত যোনটো পইণ্ট থাকে সেইটো কোৱা যায় এপিচেণ্টাৰ আৰু এপিচেণ্টাৰটো চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট এৰিয়া হৈ যায় আমাৰ কাৰণে যিকোনো আৰ্থকুৱেক এটা যদি ক'ৰবাত ষ্ট্ৰাইক কৰে চবেই সেইটোৱে সোধে নিউজত আহে যে এপিচেণ্টাৰ ক'ত আছে কাৰণ কিয় ইয়াতে যোনকেইটা আমি ৱেভছ প্ৰাইমেৰী ৱেভ ছেকেণ্ডেৰী ৱেভ বা লাভ ৱেভ ৰেলে ৱেভ এই চাৰিটাৰ ৱেভ ইয়াতে চবতকৈ সোনকালে একেলগে আহি পায় আৰু যিহেতুকে চবতকৈ সোনকালে একেলগে আহি পায় সেইকাৰণে চবতকৈ বেছি ইম্পেক্ট চবতকৈ বেছি যোনটো ডিষ্ট্ৰাকশ্যন হয় সেইটো এপিচেণ্টাৰৰ সেইখিনি এৰিয়াতে হয় আৰু এপিচেণ্টাৰৰ পৰা যিমান দূৰত গৈ থাকোঁ আমি সিমানে ইম্পেক্টটো কমি কমি গৈ থাকে দ্য প্লেচ অন দ্য গ্ৰাউণ্ড চাৰ্ফেচ উইচ ইজ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ টু দ্য বাৰিড ফ'কাছ ইজ কল্ড এজ দ্য এপিচেণ্টাৰ ইয়াতে আমি শ্ব' কৰিছিলোঁ এবাউট দ্য হিডেন ফ'কাছ এণ্ড দ্য এপিচেণ্টাৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰলি অন দ্য চাৰ্ফেচ তাৰপিছত আমি আহিলোঁ waves কি হয় seismic waves কি হয় the waves which get generated during an earthquake is known as the seismic waves seismograph to কি হয় the instrument in which the seismic waves are recorded that is known as the seismograph the scale in which the seismic vibrations are recorded are known as the Richter scale and the Mercalli scale তাতে আমি আকৌ next এইটো ডায়াগ্ৰামত show কৰিছিলোঁ the seismic waves are vibrations that travel through the earth or the other planetary bodies caused by the sudden movement of material. So ইয়াতে primary waves যোনটো longitudinal wave they are almost going straight যায় but ইয়াতে অলপমান curve patternত এইকাৰণে show কৰা গৈছে কাৰণ কিয় আমি জানো যে crustটো solid হয় আকৌ mantle-টো viscous হয় আকৌ outer core-টো liquid হয় আকৌ core-টো solid হয় আকৌ outer core তাৰমানে এবাৰ solid-ৰ পৰা viscous-ৰ পৰা আকৌ liquid-ৰ পৰা আকৌ solid-ৰ পৰা আকৌ viscous তো সলিডৰ পৰা আকৌ লিকুইডৰ আউটাৰ পৰা আকৌ লিকুইডৰ পৰা আকৌ ভিস্কাছ আকৌ সলিড সো এনেকৈ বেলেগ বেলেগ লেয়াৰত যেতিয়া সোমাই গৈ আছে so the waves they tend to bend this is why they do not follow the straight path but though they try to go to in the straight manner but they get curved a lot but still the primary waves they move almost straight secondary wave ইয়াতে যোনটো শ্ব' কৰা হৈছে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে কাৰণ কি ছেকেণ্ডেৰী ৱেভ লিকুইড মিডিয়ামেদি কেতিয়াও পাছ নহয় আৰু আমি জানো আউটাৰ কোৰত আমি আচলতে সেনেকৈ গম পালোঁ যে আউটাৰ কোৰত আউটাৰ কোৰটো লিকুইড মিডিয়ামেদি হয় লিকুইড মিডিয়াম আছে কিহৰ কাৰণে যেতিয়া প্ৰত্যেকটা আৰ্থকুৱেক যেতিয়া মেজাৰ কৰা গ'ল যেতিয়া ৰেকৰ্ড কৰা গ'ল তেতিয়া আমি পালোঁ যে নিয়াৰ এবাউট 120 to 150 ডিগ্ৰী এংগল এণ্ড এন এংগুলাৰ ডিষ্টেঞ্চ যেতিয়া আমি মেজাৰ কৰিলোঁ তেতিয়া এইখিনি এৰিয়াত আমি না primary wave পাই আছো না secondary wave পাই আছো না surface wave পাই আছো so this is actually called as a shadow zone so এইখিনি এৰিয়াত আমি কি বুলি কম we call it as a shadow zone so shadow zone এটা হেনুকা এৰিয়া য'ত আমি কোনো seismic wave record নকৰো য'ত না তো আমি p wave পাওঁ না s wave পাওঁ না l wave পাওঁ না ৰেলে wave পাওঁ প্ৰাইমেৰী যোনকেইটা ছাৰ্ফেচ ৱেভ সেইখিনিতো আমি নাপাওঁ কাৰণ কি ইমান দূৰলৈকে ছাৰ্ফেচ ৱেভ যাব নোৱাৰে ইণ্টেনচিটি সিমান বেছি নাই বা স্পীড সিমান বেছি নাই প্ৰাইমেৰী ৱেভ চিধা গুচি যায় সেইকাৰণে আমি প্ৰাইমেৰী ৱেভ এটা এক্সপেক্ট কৰিব নোৱাৰোঁ এলং দিছ এংগুলাৰ ডিষ্টেঞ্চ আৰু ছেকেণ্ডেৰী ৱেভ এইকাৰণে নাপাওঁ কাৰণ কি ছেকেণ্ডেৰী ৱেভ এইখিনিৰ পৰা ডিফ্লেক্ট হৈ যায় যোনটো আউটাৰ কোৰ যিখিনি যোনটো লিকুইড এৰিয়া সেইফালৰ পৰা ডিফ্লেক্ট হৈ যায় তো সেইখিনি এৰিয়াক আমি শ্বেডো জোন বুলি কোৱা যায় আৰু obviously অলপ প্ৰাইমেৰী ৱেভ এফালেও আহে বেণ্ড হৈ পেলাই আহে বাট ছেকেণ্ডেৰী ৱেভ এইখিনিৰ তলত অলপো পোৱা নাযায় তো সেইটোক আমি কওঁ যে শ্বেডো জোন যোনটো সেইটো ছেকেণ্ডেৰী ৱেভৰ বহুত ডাঙৰ শ্বেডো জোন এটা পোৱা যায় বাট প্ৰাইমেৰী ৱেভৰ শ্বেডো জোন সিমান বেছি নাথাকে নাও কামিং বেক টু তাৰপিছত আমি আহিলোঁ যোনবিলাক ছিছমিক ৱেভ তাতে দুটা টাইপৰ ৱেভ আছে বডি ৱেভ আছে আৰু এইফালে ছাৰ্ফেচ ৱেভ বডি ৱেভ যোনবিলাক থ্ৰু দ্য আৰ্থ পাছ হৈ যায় আৰু ছাৰ্ফেচ ৱেভ যোনবিলাক ছাৰ্ফেচে যায় চ' দে আৰ অলছ' অফ টু টাইপ প্ৰাইমেৰী ৱেভ আৰু ইফালে
secondary wave, they are stronger. Body waves are much stronger. Surface waves, they are comparatively weaker. Tate ako love waves ase, ako Rayleigh waves ase. In terms of vibrations, ami koisulu je primary waves kini longitudinal wave hoy. Yate the particles are vibrating along the wave motion buli koa jay. So they are solid, liquid medium, duita medium edi par hoba pare, but yes, liquid medium they become slowed down. Solid they can move fast, and they are analogous to sound waves. So they are comparatively strong. Primary waves are very strong, and secondary waves, they are comparatively weak. They are transverse waves. Transverse waves jot eta crest thakibo aru eta trough thakibo, eta serpentine manner up and down movement eta hoy ate. So these are transverse waves wherein particles vibrate perpendicular to the wave motion. So wave motion to enake wave dal enake goi ase aru particles bilak enake vibrate hoy ase. So perpendicular to the wave motion vibration hoy ase aru hekane slow down hoi jay. They cannot travel fast because time waste hoy ase. They can travel only through solid medium. So hetu kane impact, hetu kane strength to komi gise karon kyo only solid medium edi they can pass through. They cannot pass through liquid medium. They are analogous to light waves. So আমি এটু কেতিয়াবা compare কৰো যে light is obviously faster, much faster than sound. But যেতিয়া আমি strength ৰ কথা কওঁ, that which wave is more stronger, whether sound wave is more stronger or light wave is more stronger. Can anybody comment that which wave is more stronger? Which countries on the shadow zone? See, countries কোনকেইটা কাণ্ট্ৰি শ্যাডো জোনত পৰিব হেতু আমি হেনেকে ক'ব নোৱাৰো, কাৰণ কি হেতু উইথ ৰেসপেক্ট টু আৰ্থকুৱেক হে শ্যাডো জোনত থাকিব, কাৰণ কি প্ৰত্যেকটা আৰ্থকুৱেকৰে এটা শ্যাডো জোন থাকিব। তো শ্যাডো জোন এটা পাৰ্মানেন্ট এৰিয়া নহয়, ৰেসপেক্টিভলি উইথ ৰেসপেক্ট টু ইচ এণ্ড এভৰি আৰ্থকুৱেক আমি শ্যাডো জোন এটা ডিটাৰমাইন কৰিব লাগিব। যদি ক'বাত নেপালত যদি আৰ্থকুৱেক এটা হৈছে, সো এই নেপালৰ আৰ্থকুৱেকৰ ৰেসপেক্টিভত suppose Saudi Arabia যদি উচৰত আছে, Saudi Arabia shadow zone পৰি যাব পাৰে। এক্সাম্পল এটা লৈছো, ফাইন। সো ইন্ডিয়া গম পাইছে আৰ্থকুৱেক হৈছে, শ্ৰীলংকাই গম পাইছে, বাংলাদেশে, বাট suppose Saudi Arabia গম পোৱা নাই, কিয়? কাৰণ Saudi Arabia most probably shadow zone পৰি গৈছে। বাট আমেৰিকাই গম পাই গৈছে যে নেপালত আৰ্থকুৱেক হৈছে, কিয়? প্ৰাইমেৰী ৱেভ সিধা গুচি গৈছে, সিধা গৈ পেলাই আমেৰিকাই হেহঁতৰ ৰিক্টাৰ স্কেলত ৰেকৰ্ড কৰিছে। সো হেনেকে পেলাই intensity of the wave to আমি জানো, there is speed জানো, time lag কিমান হৈছে আমি হেতু জানো। সো speed জানো, time জানো, তো আমি distance to measure কৰিব পাৰো। সো কোনটো ডিসটেন্সত সেই আৰ্থকুৱেকটো হৈছে লগে লগে আগতে হেতু গ্ৰাফিক্যালি ক্যালকুলেট কৰিব লগা হৈছিল, আজিকালি হেতু কম্পিউটাৰাইজ হৈ গৈছে, অটোমেটেড হৈ গৈছে। সো লগে লগে গম পাব যে এইটো ডিসটেন্সত কোনখন কান্ট্ৰি আছে, তেতিয়া এটা গম পাব যে নেপালত আৰ্থকুৱেকটো হৈছে। But Saudi Arabia may be shadow zone থাকি যাব পাৰে। So I hope you have understood. The shadow zone is a permanent area নহয়। Okay, clear. Shadow zone permanent area নহয়, shadow zone with respect to each and every earthquake আমি shadow zone calculate কৰিব লাগিব। Yes, so yeah, many people have answered correctly that sound wave is more stronger. Can you say how can you prove that sound waves are more stronger than light? Light is much faster than sound, but we would say the sound is stronger than light. Can you break a building with light? I'm not talking about again laser. Laser is different. Laser is light amplification by stimulated emission of radiation. I'm not talking about stimulated emission of radiation. I'm simply talking about normal light, white light. Can you break any building by light? But I think you know that we can increase the sound and you can shatter windows, you can shatter buildings by sound waves. So they are much stronger, because this is the reason why they are, what is the reason? Because they are longitudinal waves, there are compressions and rarefaction, they go in a single manner. Yes, sonic boom, correct. So they go in a single direction, right? Now coming back, so far আমি এখানে বুঝি পালো যে body waves strong হয়, surface waves খিনি weak হয়। তাৰপিছত আমি আহিছিলো যে primary waves আৰু ইফালে secondary waves। primary wave এতে ডায়াগ্ৰামটো আমি শো কৰিছো, পিকচাৰ এটা যত compression আৰু rarefaction আছে। secondary wave এনেকুৱা এটা transverse wave। তাৰপিছত
লাভ ৱেভ আৰু ৰেলে ৱেভছৰ কথা পাতিছিলোঁ। লাভ ৱেভছত ছাইড ৱাইজ মুভমেণ্ট এটা হয়। ইয়াতে আমি এইটোও বুজিব পাৰোঁ যে যদি আমি ছাপ'জ ৰাস্তা এটা দেখা পাইছোঁ, যদি ভূমিকম্প এটা আহিছে আৰু যদি আমি দেখা পাওঁ যে ৰাস্তাটো ওপৰতল হৈ গৈছে, ৰাস্তাটো আপ এণ্ড ডাউন হৈ গৈছে, কেতিয়াবা আমি দেখা পাওঁ যে বিল্ডিংটো ফাট মেলি গৈছে, বিল্ডিংটোত আৰু ফাট মেলি পেলাই এটা পৰ্চন ওপৰত গুচি গৈছে, এটা পৰ্চন তলত গুচি গৈছে। যদি সেনেকুৱা হয় তেতিয়াহ'লে আমি কনক্লুড কৰিব পাৰোঁ হয়তো এইটো প্ৰাইমেৰী ৱেভৰ কাম হ'ব নহয়বা ছেকেণ্ডেৰী ৱেভৰ কাম হ'ব। ফাইন, আপ এণ্ড ডাউন মুভমেণ্ট যদি এটা হয়, কাৰণ তলৰ পৰা খুন্দা মাৰে বিল্ডিংটোত। বাট যদি শ্বেয়াৰিং ইফেক্ট এটা হৈছে, যদি ছিঙি গৈছে, ৰাস্তাটো যদি এটা লেভেলতে যদি ৰাস্তাটো ছিঙি যোৱাৰ নিচিনা হৈছে বা বিল্ডিংটো যদি টিল্ট হৈ গৈছে, বেকা হৈ গৈছে, তেতিয়াহ'লে আমি ক'ম যে সেইটো হয়তো লাভ ৱেভ নহয় বা ৰেল ৱেভ, দেট ইজ ছাৰ্ফেচ ৱেভৰ কাম। কাৰণ ছাৰ্ফেচ ৱেভ হৰিজণ্টেলি আহে, পাৰপেণ্ডিকুলাৰ টু দ্য বিল্ডিং আহি পেলাই খুন্দা মাৰে। সেইকাৰণে আমি যে কওঁ চবতকৈ বেছি ডিষ্ট্ৰাকশ্যন কোনে ক্ৰিয়েট কৰে, যদিও শ্ল' হয়, উইক হয়, বাট ছাৰ্ফেচ ৱেভখিনিয়ে মষ্টলি লাভ ৱেভে চবতকৈ বেছি ডিষ্ট্ৰাকশ্যন ক্ৰিয়েট কৰে, বিকজ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ টু দ্য বিল্ডিং হিট কৰে। বাট প্ৰাইমেৰী ৱেভ আৰু ছেকেণ্ডেৰী ৱেভে তলৰ পৰা হিট কৰে, আপ এণ্ড ডাউন মুভমেণ্ট এটা ক্ৰিয়েট কৰিব। চ' দিছ ইজ হাউ ছাইড ৱাইজ মুভমেণ্ট হয় লাভ ৱেভত। আৰু ৰেলে ৱেভত কি হয়, এটা এলিপ্টিকেল বা চাৰ্কুলাৰ মুভমেণ্ট এটা হয়। ইয়াতে আমি ডায়েগ্ৰামটোত শ্ব' কৰিছিলোঁ, ছাইড ৱাইজ মুভমেণ্ট হ'লে লাভ ৱেভছ আৰু ইফালে চাৰ্কুলাৰ মুভমেণ্ট হ'লে ৰেলে ৱেভছ। তাৰপিছত আমি চিস্মোগ্ৰাফ কি হয় এইটো অলপমান ফটো এখন শ্ব' কৰিছোঁ। দেন উই কেম টু দ্য ৰিক্টাৰ স্কেল এণ্ড মাৰ্কেলি স্কেল। ইয়াতে আমি কৈছিলোঁ যে ৰিক্টাৰ স্কেলটো আমি মেগনিটিউডখিনি মেজাৰ কৰোঁ ফ্ৰম 1 to 10, আৰু মাৰ্কেলি স্কেলত আমি মেগনিটিউড নহয়, আমি ইণ্টেনচিটি মেজাৰ কৰোঁ। আৰু ইয়াতে আমি ডিষ্ট্ৰাকশ্যনটো আমি মষ্টলি ইয়াতে উই টেক ইট ইন টু কনচিডাৰেশ্যন, যাত কিমানখিনি ডিষ্ট্ৰাকটিভ হ'ব পাৰে এটা আৰ্থকুৱেক। নাও কামিং টু দ্য ক্লাছিফিকেশ্যন অফ আৰ্থকুৱেক, আই হোপ so far so good. How are we going to classify an earthquake? So দুটা ক্লাছিফিকেশ্যন আছে আমাৰ। প্ৰথম হ'ল অন দ্য বেচিছ অফ পজিটিভ ফেক্টৰ, কিহে ক্ৰিয়েট কৰে আৰ্থকুৱেক। চ' ইয়াতে নেচাৰেল আৰ্থকুৱেক বুলি কোৱা যায়, আৰু ইফালে আৰ্টিফিচিয়েল বা হিউমেন ইনডিউচড আৰ্থকুৱেক। নেচাৰেল আৰ্থকুৱেকছত চবতকৈ ষ্ট্ৰং যোনটো হয় সেইটো হ'ল টেকটনিক আৰ্থকুৱেক। টেকটনিক আৰ্থকুৱেক মানে য'ত প্লেটছবিলাক খুন্দা খায়। চ' প্লেটছ খুন্দা খাই পেলাই যেতিয়া ষ্ট্ৰং ভাইব্ৰেশ্যন হয়, চ' আমি জানো যে যেনেকৈ ইণ্ডিয়ান প্লেট আৰু ইউৰেছিয়ান প্লেট খুন্দা খাই আছে। চ' আমাৰ এইখিনি এৰিয়াত ইণ্ডিয়াত নৰ্দাৰ্ণ পাৰ্টখিনিত নৰ্দাৰ্ণ পাৰ্টত এইখিনি পাৰ্টত এফালৰ পৰা ইউৰেছিয়ান প্লেট আহি আছে, আৰু চাউথৰ পৰা ইণ্ডিয়ান প্লেটখন এনেকৈ সোমাই গৈ আছে, তলত ছাবডাক্ট হৈ আছে। চ' এই পাৰ্টখিনিত ইয়াৰ পৰা গুজৰাটৰ পৰা জম্মু কাশ্মীৰ লৈ পেলাই এই গোটেই এৰিয়াখিনিত this is the plate margin and this is very very destructive. So এইখিনিতে কি হৈ আছে, প্লেটছ দুখন প্লেট খুন্দা খাই আছে। এটা হ'ল ইউৰেছিয়ান প্লেট, মুভিং ফ্ৰম দ্য নৰ্থ, আৰু চাউথৰ ফালে আছে ইণ্ডিয়ান প্লেট। আৰু সেইকাৰণে এই পৰ্চনখিনিত সদায় ডেইলি বেচিছতে এটা নহয় এটা আৰ্থকুৱেক আহে। সেইটো নিউজত আহিব পাৰে বা নোৱাৰে। এতিয়া যদি ডেইলি যদি নিউজত দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে পেনিকিং হৈ যাব, মানুহ পেনিক হৈ যাব। সেইকাৰণে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন থাকে যদি 0.2 বা 3 বা 1.5 বা 2.5 ৰিক্টাৰ স্কেলত যদি কিবা আৰ্থকুৱেক আহিছে, দেট শুড নট বি প্ৰপাগেটেড ইন দ্য মিডিয়া ইন দ্য ফৰ্ম অফ আৰ্থকুৱেক। কাৰণ কিয় আমি ডেইলি বেচিছত আমি অবজাৰ্ভ কৰোঁ, অলপমান ভাইব্ৰেশ্যন এটা ফিল কৰোঁ, বাট সেইটো নিউজত নাহে। যদি 4, 5, 6
তো তাতকৈ এবভ যদি এনেকুৱা আৰ্থকুৱেক আহে তেতিয়াহ'লে টু ফৰ প্ৰিকশ্যনাৰী বেচিছ যাতে মানুহে হেৰি হয় ৰেডি হয় চ' সেনেকৈ পেলাই সেইটো নিউজত দিয়া যায় আৰু তাৰ বাহিৰে সেইটোতো কিয়ৰিংটো নাই সেনেকৈ আছে আমি প্ৰেডিক্ট কৰিব এতিয়ালৈকে টেকন'লজি সিমান ডেভেলপ হোৱা নাই যে আমি প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰিম চ' আনপ্ৰেডিক্টেবল হয় এতিয়ালৈকে বাট আমি কমচে কম জ'নিফাই কৰিছোঁ আমি জ'নেল ক্লাছিফিকেশ্যন কৰিছোঁ ৱৰ্ল্ডতো আছে আৰু ইণ্ডিয়াতো আমি এতিয়া চাম চ' আমি জ'ন 1 জ'ন 2 জ'ন 3 পেলাই জ'ন 5লৈকে আমি ক্লাছিফাই কৰিছোঁ যাতে মানুহবিলাকে কমচে কম গম পায় যে কোনটো জ'নত নিজৰ জেগাটো কোনটো জ'নত আছে আৰু সেনেকৈ যাতে কনষ্ট্ৰাকশ্যন হওক বা লাইফষ্টাইল যদি হয় তেতিয়া সেইটো হিচাপত যাতে আমি মেনিপুলেট কৰিব পাৰোঁ চ' টেকটনিক আৰ্থকুৱেকছ আৰ দ্য ষ্ট্ৰংগেষ্ট অফ দ্য আৰ্থকুৱেকছ যেতিয়া দুখন প্লেট খুন্দা খায় তেতিয়া চ' এইখিনিতে বহুত ষ্ট্ৰং আৰ্থকুৱেক আহে বিকজ অফ দিছ টু টেকটনিক প্লেট কলিশ্যন ছেকেণ্ড যোনটো আৰ্থকুৱেক আহিব পাৰে ষ্ট্ৰং সেইটো হ'ল ভলকেনিক আৰ্থকুৱেক আৰু ভলকেনিক আৰ্থকুৱেক মানে যেনেকৈ আমি কালি কৈছিলোঁ যে যদি কিবা এটা আগ্নেয়গিৰি ক'ৰবাত হেৰি হৈছে ইৰাপ্ট হৈছে যদি ভলকেনিক ইৰাপশ্যন হৈছে that itself is a very strong process so volcanic eruption হোৱাৰ লগে লগে earthquake হ'বই second is plutonic earthquake plutons কি বস্তু হয় যেনেকৈ আকৌ কালি ভলকেনৰ থ্ৰুদি আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যে ইনট্ৰুজিভ ইগনিয়াছ ৰক্স ফৰ্ম হয় যেনেকৈ হয়তো কেতিয়াবা লাভা ওপৰত ইৰাপ্ট হয় আৰু কেতিয়াবা লাভা ওপৰত ইৰাপ্ট নহ'ব পাৰে পাথৰৰ মাজে মাজে লাভাখিনি যেনেকৈ আমি ৱাল বনাওঁ চ' যেনেকৈ ইটা থাকে ইটাৰ মাজে মাজে চিমেণ্টবিলাক আমি সোমাই দিওঁ তো সেনেকৈ পেলাই পাথৰৰ মাজে মাজে য'ত গেপ থাকে তাতে তলৰ পৰা লাভা আহি পেলাই সেইখিনিতে সোমাই গৈ পেলাই চলিডিফাই হৈ যায় সেইটো এটা ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ এটা ক্ৰিয়েট কৰে আৰু সেই ডিষ্টাৰ্বেঞ্চটো আকৌ প্ৰপাগেট হয় ইন দ্য ফৰ্ম অফ ৱেভছ উইচ ইজ কল্ড এগেইন চিছমিক ৱেভ তো সেনেকুৱা আৰ্থকুৱেকবিলাকক কোৱা যায় প্লুটনিক আৰ্থকুৱেক উইচ এগেইন কম্পেৰেটিভলি উইকাৰ চ' অবভিয়াছলি নেচাৰেল আৰ্থকুৱেক আৰ অলৱেজ ষ্ট্ৰংগাৰ as compared to human induced or man-made earthquakes আৰু natural earthquakeৰ ভিতৰতে সবতকৈ strong হয় এইটো tectonic earthquake তাতকৈ অলপমান কম strong হয় that is volcanic তাতকৈ অলপমান কম strong হয় that is plutonic earthquake আৰু isostatic earthquake কি হয় যেতিয়া isostasy বুলি কোৱা যায় তাৰমানে isostasy মানে হ'ল crustal balance এতিয়া কিবা কাৰণত সেইটো মেনমেডো হ'ব পাৰে নহয় বা নেচাৰেলো হ'ব পাৰে কিবা কাৰণত যদি আইচোষ্টেটিক বেলেঞ্চ যোনটো ক্ৰাষ্টেল বেলেঞ্চ বুলি আমি বুজিব পাৰোঁ কাৰণ কি আইচোষ্টেচি আমাৰ চিলেবাছত নাই সেইকাৰণে আমি মষ্টলি আইচোষ্টেচি ইয়াত নপঢ়োঁ বাট ক্ৰাষ্টেল বেলেঞ্চ যেতিয়া অলপমান ডিষ্টাৰ্ব হৈ যায় যেনেকৈ কিবা এটা বস্তু আমি যদি টেবুল এখন থাকে আৰু টেবুলত যদি আমি লাগাতকৈ বেছি ভাৰী বস্তু থৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে সেই টেবুলখন ভাঙি যোৱাৰ বা কলেপছ হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে সেইটোক কোৱা যায় ক্ৰাষ্টেল বেলেঞ্চ বা ক্ৰাষ্টেল বেলেঞ্চটো ডিষ্টাৰ্ব হৈ যোৱা যেতিয়া কিবা এটা কাৰণত যদি ক্ৰাষ্টেল বেলেঞ্চটো ডিষ্টাৰ্ব হৈ যায় আৰু কিবা এটা এৰিয়া যদি কলেপছ হয় তেতিয়া যোনটো ভাইব্ৰেশ্যন তেতিয়াহ'লে যোনটো শ্বেকিং যোনটো ক্ৰিয়েট হ'ব সেইটোক কোৱা যায় আইচোষ্টেটিক আৰ্থকুৱেক এণ্ড কম্পেৰেটিভলি দিজ আৰ উইকাৰ ইন টাৰ্মছ অফ নেচাৰেল আৰ্থকুৱেকছ হিউমেন ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ যোনবিলাক মানুহে কৰা কাম যেনেকৈ নিউক্লিয়াৰ এক্সপ্ল'জন হ'ব পাৰে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড নিউক্লিয়াৰ এক্সপ্ল'জন বা আণ্ডাৰ ৱাটাৰ আণ্ডাৰ চি নিউক্লিয়াৰ এক্সপ্ল'জনো হ'ব পাৰে মাইনিং হয় ড্ৰিলিং হয় চ' মাইনিং মষ্টলি আমি চলিডছৰ ক্ষেত্ৰত মাইনিং কৰোঁ আৰু লিকুইডছৰ ক্ষেত্ৰত আমি মষ্টলি ড্ৰিলিং কৰোঁ চ' যদি মাইনিঙে কৰোঁ বা ড্ৰিলিঙে কৰোঁ ভিতৰ কি হয় অলপমান খোকলা হৈ যায় ভিতৰখন তেতিয়া ওপৰৰ পৰা কলেপছ হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে তো তেতিয়া অলপমান মানে আৰ্থকুৱেক হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে বা দিজ আৰ কম্পেৰেটিভলি লোকেল আৰ্থকুৱেকছ ব্লাষ্টিং হওক ৰক ব্লাষ্টিং বা যিকোনো চেণ্ড ব্লাষ্টিং যদি আমি কৰোঁ তেতিয়া অলপমান ডিছবেলেঞ্চ আকৌ সেই আইচোষ্টেটিক বেলেঞ্চ ডিছবেলেঞ্চ এটা ক্ৰিয়েট হৈ যাব পাৰে মেন মেড সেনেকৈ পেলাই আৰ্থকুৱেক আহিব ডেম কনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে গ্ৰেভিটি ডেম বা ষ্টেটিক লোড এটা ক্ৰিয়েট হৈ যায় চ' ডাঙৰ ডেমবিলাকে কি কৰে তলৰ যোনটো ছাবষ্ট্ৰেটাম সেইটোৰ ওপৰত তলৰ যিখিনি পাথৰ সেইটোৰ ওপৰত এটা ষ্টেটিক লোড কণ্টিনিউৱাছ লোড এটা ক্ৰিয়েট কৰি থাকে আৰু সেইটো কাৰণে বহুতবাৰ কি হয় হঠাৎ ডুবি যায় জেগাটো কলেপছ হৈ যায় ফৰ এক্সাম্পল ৱৰ্ল্ডত আমাৰ হুভাৰ ডেম ইনচিডেণ্ট এটা আছে USA-ত কলৰাডো নদীৰ ওপৰত যোনটো হুভাৰ ডেম বনোৱা গৈছিলে তাতে হুভাৰ ডেম কলেপছ হৈছিলে আকৌ ৰিপেয়াৰ কৰা গ'ল আমাৰ মহাৰাষ্ট্ৰত কইনা ডেম ইন দ্য কইনা ৰিভাৰ লাটুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কলেপছ হৈছিলে চ' সেইটো এটা ইনচিডেঞ্চ লোকেল আৰ্থকুৱেক সেইটোৰ পৰা ক্ৰিয়েট হৈ যাব বা যিকোনো এনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট যদি পাহাৰীয়া এৰিয়াবিলাকত যদি আমি টানেলিং কৰোঁ
তেতিয়া সেই টানেলবিলাকো সেইটোৱে পাহাৰখনক অলপমান লুজ কৰি তোলে আৰু তেতিয়া কলাপছ হৈ যাব পাৰে তেতিয়া কিছুমান লোকেল আৰ্থকুৱেক হ'ব পাৰে দিজ আৰ some of the human induced earthquakes. Next classification hol abar on the basis of depth of focus. So on the basis of depth of focus buli kole mane kiman dipot ei earthquake tu ase hetu ami discuss koru. So moderate or shallow focus earthquake it will here the focus lies within 50 kilometer from the surface. Tamane suppose it will surface, suppose it will crust aru ei crust tut focus to kobat ekinte ase that is nearly about 50 kilometer ase tetale hetuk ami shallow ba moderate focus earthquake buli kom aru yate risk to ki je yate focus aru epicenter majo jono gap jono distance tarke epicenter to etue hoy so focus aru epicenter majo jono gap etu bhale khini kom बहुत कम गैप আৰু ইমান কম গ্যাপ হোৱাৰ কাৰণে কি হয় ইয়াতে যিখিনি প্ৰাইমেৰী ৱেভ সেকেন্ডাৰী ৱেভ লাভ ৱেভ ৰেলে ৱেভ যিখিনি বডি ৱেভ আৰু সাৰফেস ৱেভ বহুত সোনকালে আহি পায় বুজিছো আৰু যেহেতুকে বহুত সোনকালে আহি পায় তো ইয়াতে মানে বাছাৰ চান্সটো বহুত কম so they become most destructive. যদিও moderate বুলি কোৱা যায় but they are highly destructive. ঠিক আছে intermediate focus earthquake. Intermediate focus earthquake the focus lies between 50 to 250 kilometers. So 50 পৰা 250 kilometers লৈকে থাকে so nearly about 250 kilometer depth panot যদি focus থাকে হেতুক আমি কি বুলি কওঁ হেতুক আমি intermediate focus earthquake বুলি কওঁ ফাইন আৰু ইয়াতে নো ডাউট অলপমান shallow focus তকে অলপ deep এৰিয়াত আছে সেই কাৰণে সেই seismic wave বিলাক আহি পাওঁতে অলপমান টাইম লাগিব তো ইয়াতে ফোকাস আৰু যেটো এপিসেন্টাৰ ফোকাস আৰু এপিসেন্টাৰ মাজত গ্যাপটো বেছি আছে আৰু যেতিয়াকৈ অলপমান বেছি টাইম লাগিব সেই কাৰণে ডিস্ট্ৰাকশনৰ স্কোপটো অলপমান ইয়াতে মানে কম্পাৰেটিভলি শ্যালো ফোকাসতকৈ অলপমান কম ডিস্ট্ৰাকশনৰ স্কোপটো অলপমান কম নাও এতিয়া আমি আহো ডিপ ফোকাস আৰ্থকুৱেক so deep focus earthquake focus to ক'ত আছে 250 to 700 kilometers of ভিতৰত থাকে তো asthenosphere মান পাই যায় so 250 to 700 kilometers maximum তাতে কমও হ'ব পাৰে বাট বেছি নহয় so 700 kilometers মান যদি ডিপত ফোকাসটো থাকে তেতিয়া হলে যোনটো ফোকাস আৰু এপিসেন্টাৰৰ মাজত যোনটো গ্যাপ সেইটো বহুত বেছি হৈ যায় আৰু সেই কাৰণে যদি হাই ইন্টেন্সিটি আৰ্থকুৱেকো যদি হয় ৰিক্টাৰ স্কেলত যদি বহুত হাই ইন্টেন্সিটিও যদি আমি হেৰি কৰিছো বা তথাপিতো ইম্প্যাক্টটো কিমান বেছি নহয় কাৰণ কি ডিসটেন্সটো বহুত বেছি আছে মানে একচুয়ালি যদি ইন্টেন্সিটি বহুত বেছি হাই হয় তথাপিতো আমি ৰিক্টাৰ স্কেলত হেতু আমি কিমান বেছি মেজার নকৰো কাৰণ কি বহুতখিনি ওয়েভ আহিয়ে নাপায় ইমানখিনি তো that is one reason why these are comparatively less destructive comparatively less destructive বুলি আমি ক'ব নোৱাৰো but comparatively less destructive যেতিয়া আমি moderate বা shallow focus earthquakeৰ লগত যেতিয়া আমি compare কৰো
বুজিছো সো এটুকে আমি ইয়াতে লিখিছো যেনেকে কনক্লুজনত so as the shallow focus earthquake occurs very near to the surface এটা অলরেডি কনক্লুজনটো আমি লিখি থোৱা আছে as the shallow focus earthquake occurs very near to the surface all the waves reach here early and simultaneously. That is, the distance between the epicenter and the focus is minimum, hence they become most destructive. So I would pause for 1 minute for you to read this sentence and analyze a bit. I hope so বুজি পাই আছে মই কাৰণ দুইটা ল্যাঙ্গুৱেজ ইউজ কৰি আছো অসমীয়াটো কৈ আছো ইফালে ইংলিছতো কৈ আছো তো যাতে সবে বুজি পায় কাৰোবাৰ কিবা ডাউট থাকিলে প্লিজ লেট মি নো ওকে ঠিক আছে সবে বুজি পাইছে গুড so this is about the classification of earthquakes moving forward to our earthquake zones on earth কালিও আমি সেম যোনটো আমি ভলকানো পঢ়িছিলো সেম এৰিয়া is কালিও আমি কৈছিলো is also earthquake prone area তাৰমানে সবতকে ষ্ট্ৰং যদি ক'ৰবাত ভূমিকম্প আহিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কোনখিনি এৰিয়াত আহে সেইটো হ'ল ৰিং অফ ফায়াৰৰ যিখিনি এৰিয়া সেইখিনি হ'ল সবতকে ষ্ট্ৰং ভূমিকম্প আৰু ইফালে আগ্নেয়গিৰি দ্যাট ইজ ভলকানো আৰু আৰ্থকুৱেক সেম এৰিয়া হয় এৰাউণ্ড দ্য পেচিফিক অ'চেন মানে এইফালৰ পৰা ইষ্ট এছিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জাপান হৈ পেলাই কামচাটকা পেনিনচুলা হৈ পেলাই এলিউচিয়ান আইলেণ্ড দেন এলং দ্য ৱেষ্টাৰ্ণ কোষ্ট অফ নৰ্থ আমেৰিকা সাউথ আমেৰিকা এই গোটেই এৰিয়াখিনি নিউজিলেণ্ড হৈ পেলাই এনেকৈ পেলাই গোটেই এৰিয়াটো সবতকৈ ষ্ট্ৰং আৰ্থকুৱেক প্ৰন এৰিয়া কিহৰ কাৰণে কাৰণ কিয় ইয়াতে পেচিফিক প্লেটখন তলত গৈ আছে আৰু এইফালে এছিয়াত ইউৰেছিয়ান প্লেটখন ওপৰলৈ আহি আছে ইয়াতো সেম পেচিফিক প্লেট তলত গৈ আছে আৰু এইফালে আমেৰিকান প্লেটখন ওপৰলৈ আহি আছে ইন দ্য ফৰ্ম অফ ৰকি মাউণ্টেইনছ ইয়াতে সাউথ আমেৰিকান প্লেটখন ওপৰলৈ আহি আছে ইন দ্য ফৰ্ম অফ এণ্ডিজ মাউণ্টেইনছ ইয়াতে গ্ৰেট ডিভাইডিং ৰেঞ্জ আছে ইন অষ্ট্ৰেলিয়া সো সেনেকৈ ছাবডাকশ্যন জোন আৰু এলিভেটেড জোন ফৰ্ম হৈ আছে সেকেণ্ড সেম ডায়েগ্ৰাম সেম পিকচাৰ য'ত মিড এটলাণ্টিক ৰিজ বেল্ট যোনটো সাগৰৰ তলত ফৰ্ম হৈ আছে ইয়াতে ভলকেনিক ইৰাপশ্যন বহুতখিনি হৈ আছে আৰু সেইটোৰ কাৰণে আৰ্থকুৱেকো এইখিনি এৰিয়াত ভালেখিনি আমি পাওঁ বাট এইটো বস্তু ভাল যে কমচে কম ইম্পেক্টটো অলপমান কম হয় কিয় কম হয় কাৰণ দুটা বেল্ট চাৰ্কাম পেচিফিক ৰিং অফ ফায়াৰ বেল্ট আৰু ইফালে মিড এটলাণ্টিক বেল্ট দুইটা বেল্টে সাগৰৰ তলত আছে আৰু সেইটো আমাৰ কাৰণে ব্লেছিং ইন ডিছগাইজ যে মানুহৰ ওপৰত ইম্পেক্টটো অলপ কম হয় থাৰ্ড বেল্ট যোনটো সেইখিনি সবতকৈ বেছি ইম্পেক্ট হয় কাৰণ কিয় এলং দ্য মিড কণ্টিনেণ্টেল বেল্ট পৰি যায় চ' সবতকৈ বেছি ভলকেনো এইখিনি এৰিয়াত হয় আৰু সবতকৈ বেছি আৰ্থকুৱেকো এইখিনি এৰিয়াত হয় আৰু যদি
আমি এনেকৈ চাওঁ যে suppose so যদি আমি overall চাওঁ circum-Pacific belt যোনটো আধা এফালে থাকি যায় আধা এফালে থাকি যায় যেতিয়া আমি মেপখন জইন কৰি দিওঁ তেতিয়া এই গোটেইটো এটা সাৰ্কেল বা হাফ সাৰ্কেল বা হৰ্চশু শ্বেপ ঘোঁৰাৰ নালৰ নিচিনা দেখাত চ' এইটো হ'ল নাম্বাৰ 1 বেল্ট য'ত চবতকৈ বেছি ভলকেনো আৰু আৰ্থকুৱেক আমি পাওঁ ছেকেণ্ড মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বেল্ট যোনটো আমাৰ both volcano আৰু earthquake কাৰণে সেইটো হ'ল আমাৰ starting from Iceland in an S shape that is mid Atlantic ridge belt so সাগৰৰ তলত এনেকে volcanic eruption হৈ আছে হৈ পেলাই তাতে পাহাৰ এখন ফৰ্ম হৈছে আৰু সেইটো হ'ল second most important area of both volcano as well as earthquake আৰু third important area যোনটো হ'ল আমাৰ that is mid continental belt এনেকে পেলাই হিমালয়ান এৰিয়া হৈ পেলাই আন্দামান নিকোবৰ এনেকে পেলাই কানেক্ট হৈছে so this is the area so ইয়াতে প্ৰথমতে এই এৰিয়াখিনি ওপেন হৈ আছিলে APSC আছিলে যেনেকৈ আমি সিদিনাখন ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ যেতিয়া আমি পেঞ্জিয়া আৰু এইখিনি কথা পাতিছিলোঁ আংগাৰালেণ্ড গণ্ডৱানালেণ্ড চ' এইখিনি এৰিয়া আংগাৰালেণ্ডৰ পাৰ্ট আছিলে আফ্ৰিকা ইণ্ডিয়া এইখিনি গণ্ডৱানালেণ্ডৰ পাৰ্ট আছিলে তো যেতিয়া এইখিনি ছেপাৰেট হৈ আছিলে ইয়াতে সাগৰ এখন আছিলে which was called as APSC তাৰপিছত গৈ পেলাই ইণ্ডিয়া খুন্দা মাৰি দিলে আৰু আফ্ৰিকাও খুন্দা মাৰি দিলে গৈ পেলাই আধা ব্লক হৈ গৈছে আধা ওপেন হৈ আছে চ' সেনেকৈ যেনেকৈ চেইন যেনেকৈ আধা যেনেকৈ ছাপ'জ খোলা থাকে আধা এনেকৈ ক্ল'জ হৈ আছে ইফালৰ পৰা ক্ল'জ হৈ গৈছে গোটেই চেইনডাল বাট এইখিনি ওপেন হৈ আছে তো ইয়াতে ভলকেনিক ইৰাপশ্যন এতিয়াও হৈ আছে ফ্ৰম দ্য মেডিটেৰেনিয়ান চি বাট এইখিনি এৰিয়াত দিছ এৰিয়া হেজ বিন ক্ল'জ ডাউন বাট এইটো পইণ্ট কিহৰ কাৰণে কৈছোঁ ইয়াতে দিছ পাৰ্ট ইজ কল্ড এজ দ্য মিড কণ্টিনেণ্টেল বেল্ট মিড কণ্টিনেণ্টেল বেল্ট এবাৰ UPSCত সুধিছিলে যে out of these three areas, out of the circum-Pacific belt, no doubt, I mean circum-Pacific belt
নাম্বাৰ 1 বুলি কওঁ মিড এটলান্টিক ৰিজ বেল্ট এইখিনি কি হয় আমাৰ সাৰ্কাম পেচিফিক বেল্ট এইখিনি হয় মিড এটলান্টিক ৰিজ বেল্ট আৰু এইটো হ'ল আমাৰ মিড কণ্টিনেণ্টেল বেল্ট তো অবজাৰ্ভ কৰি পেলাই কেন এনিবডি কমেণ্ট যে চবতকৈ ডিষ্ট্ৰাকটিভ এৰিয়া কোনখিনি এৰিয়া হয় ইন দ্য ৱৰ্ল্ড গোটেই ৱৰ্ল্ড মেপ ইজ ইন ফ্ৰণ্ট অফ ইউ এণ্ড দিছ ইজ দ্য ৱৰ্ল্ড চ' দ্য থ্ৰী ইম্পৰ্টেণ্ট জ'ন য'ত চবতকৈ বেছি ভলকেনো আৰু চবতকৈ বেছি আৰ্থকুৱেক হয় সেইখিনি এইখিনি এৰিয়া হয় আইচলেটেড এৰিয়াজ বহুত আছে বাট মেইনলি এইখিনি এৰিয়া হয় ইয়াতে এডাল ইকুৱেটৰ পাৰ হৈ গৈছে 0 ডিগ্ৰী চ' আধা ওপৰত আধা তলত এইখিনি হ'ল নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ এইখিনি হ'ল সাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ চ' চবতকৈ বেছি ডিষ্ট্ৰাকটিভ ইন দ্য ফৰ্ম অফ আৰ্থকুৱেক এণ্ড ভলকেনো কোনখিনি এৰিয়া একৰ্ডিং টু ইউ লুকিং এট দ্য ৱৰ্ল্ড মেপ দুইটাই ইয়াতে আমি এড কৰিছোঁ ডেট ইজ ভলকেনো এড কৰিছোঁ আৰু আৰ্থকুৱেকো এড কৰিছোঁ এড কৰাৰ পিছত চবতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট চবতকৈ বেছি ভালনাৰেবল এৰিয়া ৰিস্কি এৰিয়া কোনখিনি হয় কেন এনিবডি হাইলাইট মিড কণ্টিনেণ্টেল বেল্ট লেণ্ড এৰিয়া ইজ মোৰ অভাৰ দেয়াৰ চ' নো ডাউট লেণ্ড এৰিয়া বেছি হওক বা ৱাটাৰ এৰিয়া বেছি হওক আমাকতো লাগে কিবা কলিজন হৈ আছে নেকি আৰ্থকুৱেক কেতিয়া হ'ব যেতিয়া কিবা কলিজন হ'ব বা ভলকেনো কেতিয়া হ'ব যেতিয়া স্প্লিট হ'ব মিড কণ্টিনেণ্টেল বেল্ট চবেই কৈ আছে but do you think it is entire mid continental belt or one part of mid continental belt কোনোবা circumpacific belt to কৈছে so that's how sometimes you have to analyze the things so এইখিনি হ'ল prelims of মই কৈছোঁ অলপমান আমি মেইনছৰ অলপমান aspect এটা টাচ কৰিম though it is not a main crash course it's a prelims crash course but still so the answer is in front of you but you have to analyze যে চবতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট এৰিয়া কোনখিনি এৰিয়া হয় কোনোবা এটা এৰিয়া য'ত দুইটা বেল্ট লগ লাগিছে এনেকুৱা কিবা এৰিয়া আছে নেকি দুটা বা তিনিটা বেল্ট য'ত লগ লাগিছে ইণ্টাৰচেক্ট হৈছে চবতকৈ বেছি মানুহ চবতকৈ বেছি এক্সিডেণ্ট হোৱা এনেই গড ফৰবিড বাট চবতকৈ বেছি এক্সিডেণ্ট হোৱা স্ক'প কোনবিলাক এৰিয়াত থাকে য'ত দুটা তিনিটা ৰাস্তা লগ হয় য'ত তিনিআলি থাকে বা চাৰিআলি থাকে নে য'ত খালী ৰাস্তা থাকে তাতে এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ স্ক'প থাকে ক'ত থাকে yes somebody has said about Southeast Asia you can just take this part of the world মই ইকুৱেটৰডাল অলপমান ড্ৰ কৰি দিলোঁ I hope it has not been confusing enough but if you look at Southeast Asia this part near Philippines Indonesia this area এইখিনিতে কি হৈ আছে mostly Indonesia Philippines Indonesia Philippines ইয়াতে circumpacific belt আৰু যোনটো মিড কণ্টিনেণ্টেল বেল্ট দুইটা গৈ পেলাই ইণ্টাৰচেক্ট হৈছে তো সেইকাৰণে আমি সদায় ইফ ইউ
look at the newspaper, কাৰেণ্টৰ লগত যদি আমি ইনভলভ কৰোঁ, চবতকৈ বেছি মাউণ্ট মেয়ন আছে, Mount Kilimanjaro is not here, but Kilimanjaro is Tanzania. But suppose Mount Meon ase, Mount Semeru ase, heneke palai Mount Krakatoa ase. These are very very important volcanoes which are here, right? Mount Meon in Philippines, Mount Semeru. Semeru অলপ আগতে erupt হৈছিলে, মানে in September August it was in news. Mount Semeru was erupting. Mount Krakatoa is a very important volcano. Krakatoa. So that was erupting, and Mount Luzon is there in Philippines. So these are very very active. These are very stratocones or composite volcano. So they are very strong volcanoes which are found very near to one another, concentrated in this area. So earthquake or to enake naam na thake, but this is also the same area where we usually record almost on a daily basis very very strong earthquake. 6.5 Richter scale of earthquake jate measure koru. Island group hoy aru hekarone population density mane population scope bahut beshi nai, aru hekarone our population enu yate olapan janeke Japan janeke they are already aware about the risk associated with living in these continents karon ke volcanic eruption hoi thake, earthquake they have been experienced, so they are quite well prepared for that. So ekhane casualty bahut beshi nohoy because people are aware, people are already and sadhan hoi thake. But most disastrous or most dangerous area in terms of earthquake and volcano is this part of the world. আমি হেতুৱে কৈছো ব্লেসিং ইন ডিসগাইজ, অলপমান বাছি গলো যে সাৰ্কাম পেচিফিক ৰিং অফ বেল্টটো আমাৰ সাগৰৰ তলত আছে, মিড আটলান্টিক ৰিচ বেল্ট আমাৰ সাগৰৰ তলত আছে, নহলে আৰু বেছি ক্যাজুয়ালিটি হোৱাৰ স্কোপ থাকিলে হয়। Now coming to the zonal map of India, so here we have shown you about the zones into our according to disaster management our কিছুমান জোনত ডিভাইড কৰা হৈছে, that is zone 1 থাকে, but ইন্ডিয়াত আমি zone 1 টো নলও, তার এটা কারণ আছে, আমি zone 2 zone 3 zone 4 আৰু zone 5 লওঁ। Zone 1 এখানে নকওঁ কারণ কি zone 1 is actually the safe zone বা almost without any risk, no risk zone বুলি কোৱা যায়। আৰু from disaster point of view, so that the people are quite ready with their preparation, so আমি no risk zone আমি হেনেকে পেলাই ইন্ডিয়াত আগতে আছিলে, but এতিয়া আমি হেতু ডিক্লেয়াৰ নকৰো। Why? Because then by chance যদি casualty হৈ যায়, then administration will be put to guard. So that is why we straight away move from zone 2 3 4 5 5 zone কোনখিনি হয়, যদি red color হয় গোটে north east zone 5 ত আছে, as you can see parts of northern parts of Bihar, then Uttarakhand, parts of Himachal and Jammu Kashmir, Srinagar to side, even Gilgit-Baltistan province of Pakistan, Pak-occupied Kashmir, Bhuj area, Kutch area of Kutch district of Gujarat. Ekhini area mostly zone 5 ot ahi jay, juntu it tallies with the area that we had just shown, that juntu ekhini area, to yar pra yaloke ei gute area khini highly seismic prone area hoi jay, and আমার কারণে জানাটো উচিত, আমার কারণে জানাটো দরকারি যে আমি গোটে নর্থ ইস্ট কোনটো এরিয়াত পৰি যাওঁ, আমি জোন 5 ত পৰি যাওঁ। সো উই হ্যাভ টু বি ভেরি ভেরি রেসপন্সিবল, উই হ্যাভ টু work in tandem with nature, in sync with nature, নহলে বহুত প্রবলেম হৈ যাব পাৰে। জোন 4 ত সো আমাৰ NBCC ন্যাশনাল বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন কোডৰ আন্ডাৰত বিল্ডিং বাইলজ কিছুমান থাকে। সো বিল্ডিং বাইলজৰ আন্ডাৰটো আমাৰ usually from commercial point of view 7-story building or uport amar jabo nalage ba residential purpose of 2-story. Chandigarh is the most planned city boli koa jay. Chandigarh also comes under the zone 4 area. So in Chandigarh, why it is most planned? Because we have seen that a 2-story building or uport na thake,
because under NBCC bylaws zone 5 ত যদি থাকে 2-story building ওপৰত নাথাকে so but we have seen in Guwahati in many parts of northeast even in the hilly regions of Arunachal, Nagaland, Manipur, Mizoram people have constructed large buildings so hetu karone it is not like we should restrict but the thing is whether they are using that kind of technology to withhold that kind of danger or not so hetu eta aspect junto ami অলপ আগতে যোনটো কৈছিলো ক্যাজুয়ালিটি ৰখাবৰ কাৰণে হয়তো টেকনলজি ইনপুট কৰিব লাগিব নহবা ডেন্সিটি অফ পপুলেশন কমাব লাগিব আমি নৰ্থ ইষ্টত দেখা পাই আছো ডেন্সিটি অফ পপুলেশনো বাঢ়ি গৈ আছে ডেন্সিটি অফ পপুলেশন বাঢ়ি গৈ আছে because of indigenous population growth as well as migration or secondly at the technology input বহুত কম হৈ আছে আৰু হেতু কাৰণে ৰিস্কটো অলপমান আকৌ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে তো হেতু সেই পাৰ্টটো আকৌ ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্টত আহি যায় আমি পিছত কেতিয়াবা ডিসকাস কৰিম তো জোন 4 ত আহি যায় বাকি এৰিয়াখিনি that is also you can see mostly Himalayan area ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে গোটেই এৰিয়াখিনি জোন 4 ত আহি যায় এই পাৰ্টখিনি জোন 4 ত আহি যায় parts of West Bengal parts of Maharashtra Western Ghat সেইখিনি যোনখিনি এৰিয়া সেইখিনি জোন 5 ত আহি যায় parts of western parts of Gujarat that is also under zone 5 zone 4 sorry and then this is also quite risk prone area zone 3 ahi jay baki rest of the plain areas jikhini mostly plain areas kini amar ahi jay zone 3 aru zone 3 eta ami bhabisulu je plain area kini besi risk prone area nohoy besi eta earthquake or iman besi impact hoy but azikali amar eta concept that is called liquefaction আবার পরীক্ষা সুধিছিলে লিকুইফেকশন কি বস্তু হয় তো লিকুইফেকশনৰ কাৰণে যোনটো আৰ্থকুৱেকৰ যোনটো ইম্প্যাক্ট হেতু বহুত বেছি বাঢ়ি যায় লিকুইফেকশন কি হয় যেনেকৈ আমি জানো যে সাপোজ বটল এটা যদি আমি বালি অলপমান ভৰাই দিওঁ আৰু অলপমান পানী দি দিওঁ তো আৰু হেতু যদি আমি অলপমান জুকাৰি দিওঁ বটলটো তেতিয়ালে বালিখিনি তলত পৰি যাব আৰু পানীখিনি ওপৰলৈকে আহি যাব তো যেতিয়া আমি জানো যে আমাৰ মাটিত পানী আছে মাটিত পানী হেৰি হৈ থাকে মিক্স হৈ থাকে যেতিয়া ভূমিকম্প হয় তেতিয়া কি হয় জায়গাখিনি জুকাৰ খোৱাৰ নিচিনা হয় আৰু যেতিয়া কিবা এটা বস্তু আমি জুকাৰি দিওঁ তেতিয়া ভাৰী বস্তুটো তলত পৰি যায় সো পাথৰ সাথৰ যিমান বালি মাটি এইবিলাক তললৈকে সোমাই যায় ওপৰত অলপমান পানীৰ লেয়াৰ এটা আহি যায় আৰু সেই পানীৰ লেয়াৰটো কি হৈ যায় তেতিয়া বাই চান্স যদি কাৰোবাৰ কোনোবা ঘৰৰ ফাউণ্ডেশ্যন যদি অলপ ল' ডেপথলৈকে আছে তেতিয়াহ'লে সেই ঘৰটো উল্টি যোৱাৰ চান্সটো বেছি থাকে কাৰণ কিয় ওপৰত পানীখিনি আহি গৈছে তো ষ্ট্ৰং আৰ্থকুৱেক যেতিয়া হয় প্লেন এৰিয়াখিনি আমি কথা পাতি আছোঁ গেংগেটিক প্লেইন বা ব্ৰহ্মপুত্ৰ প্লেইন এইখিনি যোনখিনি প্লেইন এৰিয়া হয় বা মহানদী গোদাবৰী বা কৃষ্ণা প্লেইন ডেল্টা এৰিয়াছখিনি লিকুইফেকশ্যনৰ প্ৰব্লেমটো বহুত বেছি দেখা গৈছে অফ লেট কিহৰ কাৰণে কাৰণ কি যেতিয়া ষ্ট্ৰং ভাইব্ৰেশ্যন হয় তেতিয়া মাটি পানী পাথৰবিলাক তলত গুচি যায় আৰু মাটি পাথৰ এইবিলাক বালি মাটি এইবিলাক তলত গুচি যায় আৰু পানীখিনি ওপৰলৈকে উঠি আহে চ' অলমষ্ট লাইক দ্য হাউচেছ আৰ ফ্লোটিং আৰু সেইটো কাৰণে কিছুমান নতুন টেকনলজিও আহিছে যেনেকৈ IIT গুৱাহাটীৰ পৰাও কিছুমান এনেকুৱা ঘৰ বনোৱা গৈছে সেইটোৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ চলি আছে যে সেই ঘৰবিলাকৰ তলত কিছুমান বেলুন টাইপ কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰি পেলাই থৈ দিয়ে অলমষ্ট লাইক এ বেলুন কনষ্ট্ৰাকশ্যন এনেকৈ কৰি পেলাই থৈ দিয়ে যাতে বাই চান্স যদি বানপানী হয় বা ভূমিকম্প যদি আহে তেতিয়াহ'লে ইট উইল ফ্লোট ঘৰটো বাগৰি নাযায় ঘৰটো ফ্লোট হৈ থাকিব সেইটো ফ্লাড কণ্ট্ৰলৰ কাৰণেও ইউজ কৰিব পৰা যায় বা ভূমিকম্পৰ কাৰণেও ইউজ কৰিব পৰা যায় ইট কেন ছেভ ইভেন ফ্লাড এজ ৱেল এজ লিকুইফেকশ্যন but now they are as a part of research it is going on so zone 2 কোনখিনি এৰিয়া আহে মেজৰলি প্লেটু এৰিয়াখিনি পৰি যায় zone 2 so peninsula plateau হওক ডেক্কান প্লেটু হওক mostly ইফালে মালৱা প্লেটু হওক বুন্দেলখণ্ড বাঘেলখণ্ড ছোটা নাগপুৰ প্লেটু তেলেংগানা প্লেটু আন্ধ্ৰা প্লেটু কৰ্ণাটকা প্লেটু তো এই পৰ্চনখিনি মষ্টলি প্লেটু এৰিয়াখিনি জোন 2 পৰি যায় which is least মানে earthquake prone area বুলি কোৱা যায় so this is the least earthquake prone fine but যদিও least earthquake prone হয় but we cannot stay contented আমি complacent হ'ব নোৱাৰো আমি
সদায় ৰেডি হৈ থাকিব লাগিব যাতে বাই চান্স যদি ক'ৰবাত আৰ্থকুৱেক আহি যায় চ' সেইকাৰণে আমি জ'ন 1 টু ইণ্ডিয়াত আমি ইনক্লুড কৰাই নাই চ' দেট পিপল ডু নট লেড বেক এটিটিউড এটা যাতে লৈ নলয় কাৰণ কি বাই চান্স এনি কাইণ্ড অফ এন ইভেঞ্চুৱেলিটি এনি কাইণ্ড অফ এ ডিষ্ট্ৰাকশ্যন মে টেক প্লেচ বিকজ মেইন ইছ্যুটো হ'ল কি উই so far we have not been able to predict or the technology that we have we cannot or we are unable to predict these two things that is volcano as well as earthquake আমি কিছুমান প্ৰিমনিশ্যন আমি কিছুমান আৰ্লি চিমটমছ কিছুমান পাব পাৰোঁ যেনেকৈ যদি ভূমিকম্প এটা আহিব হয় একচুৱেল লাভা ইৰাপ্ট হোৱাৰ আগতে তাতে ফিউমছ বা গেছেছ ওলাব তো অলপমান এদিন দুদিনৰ কাৰণে ফিউমছ ওলাব পাৰে সেইটোৰ পৰা আমি অলপমান এটা আইডিয়া এটা পাম যে মে বি নেক্সট ডে অৰ ডে আফটাৰ টুমৰো অলপমান একচুৱেল লাভা ইৰাপশ্যন হ'ব পাৰে বাট আৰু আৰ্থকুৱেকৰ ক্ষেত্ৰত আমি আৰু কম সেনেকুৱা কিবা চিমটমছ পাওঁ আমাৰ প্ৰি শ্বকছ থাকে আফটাৰ শ্বকছ থাকে মেইন শ্বকছ থাকে বাট এতিয়া সেই থিয়ৰিটিকেলি আমি প্ৰি শ্বক বুলি কওঁ প্ৰি শ্বক বা মেইন শ্বক প্ৰি শ্বক বা মেইন শ্বক বা আফটাৰ শ্বক বুলি কওঁ এতিয়া যদি আমি থিয়ৰিটিকেলি সেনেকৈ কেটেগৰাইজ কৰিছোঁ বাট ষ্টেণ্ডাৰ্ড সেনেকুৱা টাইম ফ্ৰেম নাই যে কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈকে আমি প্ৰি শ্বক বুলি ক'ম কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈকে মেইন শ্বক বুলি ক'ম কেতিয়াৰ পৰা আফটাৰ শ্বক কাৰণ কিয় কোনটো প্ৰি শ্বক আছিল কোনটো মেইন শ্বক আছিল কোনটো আফটাৰ সেইটো আমি গম নাপাওঁ আমি এইটোও বুজিব নোৱাৰোঁ একচুৱেলি যে সেইটো মেইন শ্বক আছিল নে এতিয়া আৰু এটা মেইন শ্বক আহিব লগা আছে কাৰণ কি এইটো আমি যেতিয়া মানে উই ডু লাইক এ চৰ্ট অফ এ পষ্ট মৰ্টেম যেতিয়া গোটেই ভূমিকম্পটো হৈ যায় তাৰপিছতহে আমি কওঁ আচ্ছা তাৰমানে আগৰটো তাৰমানে প্ৰি শ্বক আছিলে বা যেতিয়া আফটাৰ শ্বক এটা আহে তাৰপিছত আমি কওঁ যে আচ্ছা তাৰমানে আগৰটো মেইন শ্বক আছিলে তো আমি কম্পেয়াৰ কৰি পেলাই আগৰটো বা পিছৰটো কম্পেয়াৰ কৰি পেলাইহে আমি মাজৰটো মেইন শ্বক বুলি নিৰ্ধাৰণ কৰোঁ বা সেনেকৈ ইট ইজ চিম্পলি আ থিয়ৰিটিকেল আস্পেক্ট প্ৰেক্টিকেলি আমাৰ কোনো সেইটো ৰেলেভেঞ্চ নাথাকে যে কোনটো প্ৰি শ্বক হয় কোনটো মেইন শ্বক বা এতিয়া প্ৰি শ্বক আহিব এতিয়া মেইন শ্বক আহিব সেইটো আমি এতিয়াও আমি টেকনলজিকেল অলপমান হেণ্ডিক্যাপ ফিল কৰি আছোঁ যে আমি সেই আস্পেক্টটো এতিয়াও আমি প্ৰেডিক্ট কৰিব পৰা নাই চ' মেইন দুইটা আৰ্থকুৱেক আৰু ভলকানত মেইন যোনটো আমি লেকুনা ফিল কৰোঁ সেইটো হ'ল প্ৰেডিকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু সেইকাৰণে প্ৰিভেনশ্যন ইজ বেটাৰ দেন কিয়ৰ বুলি যোনটো কোৱা যায় কমচে কম আমি জ'নিফাই কৰিছোঁ আমি জ'নেল ক্লাছিফিকেশ্যন এটা কৰিছোঁ যোনটোৰ পৰা আমি এইটো অলপমান নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰিম বা এইটো আমি অলপমান এটা প্ৰিএম্পটিভ মেজাৰ এটা আমি ল'ব পাৰিম যে য়েছ আইদাৰ উই আৰ লিভিং ইন জ'ন 5 অৰ জ'ন 4 অৰ জ'ন 3 অৰ জ'ন 2 বা জ'ন 2 বিলাকো কমপ্লিশ্যন ফিল কৰিব নালাগে আৰু জ'ন 5 বিলাক highly people should be aware from the administration's level from the government's level also there should be wide scale spreading of information that we are actually in zone 5 and what are the building codes that we have to follow but what are the infrastructural or construction codes that we have to follow otherwise haphazard infrastructural development holo etu ako manuhor upor eta bad impact eta poribo pare for the future fine so I hope you have understood any other queries anybody কাৰোবাৰ কিবা ডাউট আছে okay so let's talk about some of the previous year's questions the earth's lithosphere is broken into plates which are in constant motion earthquakes occur mainly along the plate boundary so duta statement ase which of the statements given above are correct পৃথিৱীৰ লিথোস্ফিয়াৰটো প্লেটছত টুকুৰা টুকুৰা হৈ আছে
which are in constant motion, or টুকুৰাবিলাক continuously move কৰি আছে. Earthquakes occur mainly along the plate boundaries. ভূমিকম্প এই plate boundary বিলাকতে maximum হয়. Assam mitigation initiative. So Assam mitigation initiative মানে mostly আমাৰ সেই বিল্ডিং বাইলজ বিলাকে আমি ফলো কৰিব লাগে, যে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামৰ বিল্ডিং বাইলজ বিলাক আছে. ডিটেইলছ বিলাক এতিয়া বিল্ডিং বাইলজৰ মই ইয়াতে অনা নাই. চ' জাষ্ট ইউ কেন গো থ্ৰু দ্য বিল্ডিং বাইলজ অফ আছাম, যোনখিনি আমাৰ, আৰু প্লাছ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ যোনটো আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত আমি সেইটো বেলেগকৈ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট যেতিয়া আমি পঢ়িম তেতিয়া আমি চাম. চ' জাষ্ট ইউ কেন গো থ্ৰু দ্য বিল্ডিং বাইলজ, দেট ইজ হোৱাট মেইনলি উই হেভ টু ফলো. So what will be the answer here? Our lithosphere is broken into plates. Obviously, this is correct. So this is correct. Earthquakes occur mainly along the plate boundary. So obviously, plate boundary to somewhat can be see tectonic earthquakes in black hole. So which of the given above statements are correct? So both 1 and 2. That is, C will be the correct answer. So explanation is given. Second question, with reference to earthquakes, consider the following statements. The focus of an earthquake is the point on the Earth's surface directly above the epicenter. So, this is entirely opposite. যোনটো ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হৈছে, এপিচেণ্টাৰটো ওপৰত থাকে, ফ'কাছটো ভিতৰত থাকে. ইয়াতে লিখা গৈছে যে focus of an earthquake is point Earth's surface which is directly above the epicenter. So obviously this sentence is straightway wrong. Magnitude of the earthquake is measured on the Richter scale. আমি already পঢ়ি আহিছোঁ. So this is correct. Which of the statement above are correct? So only 2 is correct. So the answer will be only B. Fine. So focus is also known as hypocenter, is the point inside the earth where the earthquake originates, while the epicenter is the point on the earth's surface directly above the focus. ঠিক আছে. Richter scale measures the magnitude, আৰু Mercalli scale measures the intensity. Always remember, prelims of সুধি দিয়ে এইটো. Which of the following statements regarding seismic waves are correct? P waves are faster than S waves. S waves cannot travel through liquids. Surface waves cause the maximum destruction during an earthquake. So, can anybody answer this question? আমি already এইবিলাক পঢ়ি আহিলোঁ. Simple question হয়. এইটোৰ answerটো কি হ'ব? P waves are faster than S waves. S waves cannot travel through liquids. আৰু surface waves cause the maximum destruction during an earthquake. C is only 1 and 3. Yes, the answer is going to be, no, it's not C, it's D. It's all of the sentences are correct. P wave to সদায় S wave তকে faster হয়. S wave to a liquid medium এদি pass কৰিব নোৱাৰে. আমি এইবিলাক পঢ়ি আহিলোঁ অলপ আগতে. আৰু surface wave সবতকে বেছি destruction create কৰে. So answer is going to be what? All the 3 sentences are correct. So it's 1, 2 and 3. Fine. So answer is D. In the context of earthquake waves, seismic waves, consider the following statements. S waves travel faster than P waves. S waves can travel through solids and liquids. I think it's of the same
the kind of question, but anyway, asked in a different manner. Surface waves are the slowest and most destructive seismic waves. So obviously, S waves travel faster than P waves is incorrect. S waves can travel through solids and liquids. S waves cannot travel through liquids. And surface waves are the slowest and most destructive. Obviously, surface waves are slowest, but they are most destructive. So only 3 will be the answer. That is B. Fine. So explanation is given here. So you can go through. Correct. So I hope all of you have understood. Next to whole, consider the following statements regarding the seismic zones of India. Himalayan region is highly prone to earthquake. Peninsular region is free from any seismic activity. So can anybody answer this question? Please attempt this answer. The Himalayan region is highly prone to earthquake. Our peninsular region is free from any seismic activity. Only one is correct, only two is correct. Both 1 and 2 are correct, or neither 1 nor 2. Hmm. Only 1. 2 is incorrect. Why do you think 2 is incorrect? Yes, সেইটো আমি just last slide আমি discuss কৰি আহিলো. So আমি যিকোনো এৰিয়ায় free from any seismic activity বুলি ক'ব নোৱাৰো. সেইটো ইণ্ডিয়াই হওক বা পৃথিৱীত য'তেই নহওক, there is no area which is completely free from seismic activity. That will be a misnomer. So this sentence will be wrong. Obviously, Himalayan region is highly prone to earthquakes, so answer will be 1 only. Correct? So it should be A. Fine. So explanation is given here. Another question is sudden release of energy from Earth's interior, formation of cracks in the Earth's surface, Earth's crust, or vibration felt on the Earth's surface. So which of the above are associated with earthquakes? Earthquake or lagat kungeta sentence associated with a sudden release of energy from Earth's interior, types of formation of cracks in the Earth's crust, vibration felt on Earth's surface. Very easy question. So I think all of you can attempt this answer. Can anybody attempt this question? So তিনোটাই correct হয়. Sudden release of energy from Earth's interior, that's also correct. Formation of cracks in the Earth's crust, vibration on the Earth's surface. So all the 3 are correct. Fine. So thank you. That's all for today. Hope you have understood today's class. So see you in the next class with another topic lined up. Thank you all. নালাগে